Ani bisaan of kalcha. Ayye gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa uumaa walaabuu gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa kan cabsee ittiin gaafatamni kan hajjeesee gumaan baafne. Fincaan tola masa deeni waaqa lafa nagaa bulee lafa nagaa nu oolchi. Kan lafa nagaa oolchite lafa nagaa nu bulchi. Xinnaa keenya nu guddisi. Guddaa biyyarra oolchi bulchi. Dogoggora nu baasi. Roobamaa jalaa nu baasi. Waraanamaa jalaa nu baasi. Waraansamaa jalaa nu baasi. Ormi cirrii haa ta'u. Ormaan abbee haa ta'u. Deedee haa barbadeessu. Barbadaansi haa ta'u. Dhugee haa booressu. Boruun gabbin haa ta'u. Manni kunis mana milkii haa ta'u. Qeen kunis qeen milkii haa ta'u. Kumaanis hayyuudha akkasumas hayyuu biyyaaf haa ta'u. Akkasumatti hayyuu biyya haa ta'u. Qabeenyaan nama ibidda tulluurraa haa ta'u. Beekumsaan ibidda tulluurraa haa ta'u. Miqqanyaan isan dhiibiin murtuun isan danda'iin. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Oromoo rabbi walii galtee nuuf haa kennu. Oromoodhaa walii galtee haa kennu. Haadha wal waraanu rabbi nurraa haa baasu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Oromoo walii haa galu. Dacheen Oromoo haa baatu. Qeen Oromoo haa baatu. Qeen kunis ibbuma baaqee kana haa baatu. Rabbi akkasumatti walii galtee nuuf haa kennu. Ayyaanni kunis ayyaana milkii haa ta'u. Ayyaana milkii haa ta'u. Kan nyaannu rabbi nuuf haa sifeessu. Kan dhunnu nuuf haa sifeessu. Mijiin kunis mijii milkii haa ta'u. Daa'imni mana kanaas haa guddatanii hayyuu abboo haa jedhan kan abbaa beekan haa ta'an kan safuu beekan haa ta'u kan risee waaqni itti haa guutu gadaan qufaa gabbisu. Naan eebbisaan of kolcha yaa waaqa amtuu baraa jedhaa nu baase yaa waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi yaa waaqa oromtichi gadama kadhateerra narguna sitti hirkannee nu jalaan jigin sitti mannee nu jalaan didin qa'een tun qa'ee quufaa gabbina haa taatu biitti teenya biyya nagaa haa taatu doolloo baraa rabbi nurraa haa qabu bubbee baraa rabbi nurraa haa qabu warra oggallee akkanuma barriitti naanna'etti dhufu rabbi nu haa godhu ayyaanni kun ayyaana gaarii haa ta'u ayyaana hundaa olee haa ta'u samiin rooba nagaa haa roobtu jechiin marga nagaa haa magarsitu aboo biitti teenya biyya nagaa haa taatu ollaan nagaa nu haa ta'u ollaan nagaa nu haa ta'u biitti nagaa haa taatu gadaan kun quufaa gabbin gadaan kun quufaa gabbin. Gabbis waaqa. Uffalcha. Uffala. Akkasin jettan jennaan uffalcha. Uffala. Rabbi nagaan olle nagaan nu haa bulchu. bulchu. Amaa hammaataa nurra haa qabu. Jedhee jechisiisaa nurra haa qabu. Dubbatee dubbisiisaa nurra haa qabu. Dubbii barri deemuun jalaa nu haa baasu. Hambariin deemuun jalaa nu haa baasu. Eebbisaan nama haa ta'u. Barsiisaa waaqa haa ta'u. Kinoo ayyaana kabanya ayyaana kanarree ayyaana nu haa godhu. Akkanumatti warri hojiirrarree waliin turre amata hedduu waa meeqa keessa dabarree guyyaa har'aa kana keenye akka baandii boolee bashaalletittis baga rabbi immoo wal bira nu jiraachisee guyyaa har'aa kanaan nu gahe ammarree wal bira oolchee nu haa bulchu jaalala nu haa kennu warra walammatu malee warra walamatu nu godhin gadaan quufaa gabbina biyyi roobaa nagaa ምርቃት አንድም ደስታ አንድም በረከት ለኦሮሞ ደግሞ ባህሉ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። የምንገኘው በኩማ ሂርኮ ቤት ነው። እንግዲህ ኩማ ሂርኮ የቦሌ በሻሌ ባንድ አባላት መካከል አንዱ ነው። እንግዲህ እዚህ የተገኘነውም እንደምትመለከቱት በርከት ብለን ነው እዚህ የተገኘነውም የቦሌ በሻሌ ባንድ አባላት ጋር ቆይታ ለማድረግ ነው። በቆይታችን ጥሩ መዝናናት እንደሚኖራችሁ አንጠራጠርም። ምክንያቱም ተወዛዋዡ አለ፣ ድምጻዊው አለ፣ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቹ አለ፣ ሁሉ ሙሉ ከምግቡም ከመጠጡም ደግሞ ቀርቦልን ቡናም እየተቃመስን ቆይታ እናደርጋለን። እናንተ ምርጫችሁን አርጋችሁ ስለምትመለከቱን ከልብ እናመሰግናለን። በቅድሚያ እስቲ ከኩማ ልጀምርና ራስን አስተዋውቀልን። በርካቶች ያውቋል፣ ግን ለማያውቁትም ደግሞ መታወቅ ስላለበት ራስን አስተዋውቀ ከዛ በኋላ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ በማለት ብትጀምር መልካም ነው። ስሜ አርቲስት ኩማ ሂርኮ ይባላል። እንዲሁም ደግሞ እንደ ገዳ ስርዓት ሀዩ ነኝ። ለሞላ ኢትዮጵያ ሕዝብ አገር ውስጥም ውጪም ያላችሁ እንኳን ለዳግማ ትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። ኦቤኖችም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን በሰላም ወደኛ መጣችሁ እንላለን። አርቲስት ዳኛ ሰፋ እባላለሁ። እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሙዚቀኛ ሸዋረጋ በየነ እባላለሁ። የቦሌ በሻሌ ባንድ ኪቦርዲስት ነኝ። ያው ሌላ ተጨማሪ ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾችም አሉ። ዛሬ ስላልተመቻ ከነሱ ማለት ነው የተገኘሁት። የቦሌ በሻሌ አንደኛው አባል ነኝ። አርቲስት መሐመድ ጃላላ እባላለሁ። የቦሌ በሻሌ ባንድ ነባር ባንድ ነው። ስንት ዘፋኝ ከውስጥ የወጣው ናቸው። ስንት ተወዛዋዦቹ ብዙ ልጆች ያፈሩት ነባር ባንድ ነው። እኛም ካዛ ጀመረን እኔ ካራር እንደመጣው ወደ 98 አካባቢ መጀመሪያ እንደ ባንድ ተደራጅቶ
ያየሁት ቦሌ በሻሌ ነበረ። እኛም ከዛ ውስጥ ነው ማልፈልጌ ነው እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። አርቲስት ትርሲት ዛኝ ይባላለሁ። ተወዛዋዥና ድምጻዊ ነኝ። እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ ኢየሩሳሌም ጥበበ ይባላል። የኦሮሚያ ተወዛዋዥ። እንኳን አደረሳችሁ ለፋሲካ በዓል። ተወዛዋዥና ኮሪዮግራፈር ገዛኝ ጫላ ነኝ። የቦሌ በሻሌ ውዝዋዜ በማሰልጠን እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ኮሪዮግራፎችን በመስራት ነው የምታወቀው። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እዚህም ለተገኛችሁት መልካም በዓል ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። ተመልካቾቻችንም በርካታ ነገር ከናንተ ይጠብቃሉ፣ በድምጽ ይጠብቃሉ፣ በውዝዋዜ ይጠብቃሉ። ሁሉም ሁሉ ዝግጁ ይመስለኛል። እስቲ ስለ መሰራረቱ ኩማ ተጀምረልንና እንዴት ተመሰረተ? ባንዱ ከ15 አመታት በላይ ያስቆጠረ እንደመሆኑ መጠን ምስረታውም የራሱ የሆነ ምክንያት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ተመሰረተ? ቦሌ በሻሌ የተመሰረተበት ብዙ ምክንያቶች አሉት። ከዛ ውስጥ ግን ያው የተወሰነውን ነገር ነው ማነሳ። እንግዲህ ያው እንደምታውቁት እዚህ አካባቢ 90% ከዛ በላይ 100% እስከሚባል የኦሮሞ ተወላጅና ኦሮሞኛ ተናጋሪ ነው ያለው ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ብሔር ብሔረሰቦች በየጊዜው ኮንሰርቶች አሉ እዚሁ አካባቢ ላይ ማለት ነውና ፈልገን የምናገኘው ኦሮሞኛ እንደው ከ10 ወይን አንድ ሱም ላይ ይገኝ ይችላል እና 2002 ነው የተመሰረተው እና በወቅቱ በጣም አሪፍ ችሎታ ያላቸው ልጆች በጣም መወዛወዝ የሚችሉ መጻፍ መስፈን ሙዚቃ መሳሪያ መጫወት የሚችሉ በጣም የሚገርሙ ልጆች ነበሩ ማለት ነው። ስለዛ እነሱን በማሰባሰብ ምክንያቱም ያው ባቅም ምክንያት ነው እነዛ ልጆች የተቀመጡት ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የመጀመሪያው ማለት በቃ ኦሮሞኛ ሙዚቃ ምንም አልነበረም በወቅቱ 2002 ላይ ስናቋቁም። ከዛ ተነስተን ነው እንግዲህ ብዙዎቹን አሰባስበን አሁን እነዚህ ብዙዎቹ እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ በጣም በብዛት አሁን በውዝዋዜም ደረጃ የመንግስት ባንዶች ውስጥ ተቀጥሮ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። በወቅቱ ማንም ስለ ገንዘብ ስለ አበል ምናምን የሚያስብ የለም እና ሁሉም ፍላጎት ነበራቸው እኔም ጭምር። እነዛን አሰባስበን የሙዚቃ መሳሪያ ገዝተን እና በጣም በጥሩ ሁኔታ እንቅስቃሴ አድርገን በዛ እንግዲህ ከባድ ጊዜ ነበረ፣ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ እና ያንን ሁሉ አልፈን እንግዲህ ያው ለዛሬ ቀን ደርሰናል። እግዚአብሔር የተመሰገነውን ብዙ ማለት ይሄ ነው የማይባል እንትን አለ። አርት ያው በራሱ በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለው። በዛ ደግሞ እኛ በዛ ሰዓት ባንድ በመናቋቁምበት ሰዓት ከባድ ጊዜ ነበረ። ዛሬ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ 15ኛ አመታችንን ይዘናል። ቀጣይ ደግሞ 15ኛ አመታችንን እንደዚሁ በደማቅ ሁኔታ እናከብራለን። በጣም ደስ ይላል። እንኳን አደረሳችሁ የሚባለው ለ15ኛ አመትም ለበዓሉም ነው ማለት ነው ለናንተ ለሁለቱም እና ለአባላቱም ለሁሉም እዚህ ላሉት አጋጣሚ ደግሞ በተለያየ ምክንያት እኛም ጋር ያልተገኙ ያው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ማየታችሁ አይቀርም። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለዛሬ ያደረሰን። ያን ሁሉ ቻሌንጅ አልፈን ለዛሬ መድረሳችን በጣም ከባድ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተለያየ ተሰጥኦ ያለው ሰው ተበታትኖ ነበር ያለው እና ያንን አሰባስበን በአንድ መመስረት ችለናል ብሏልና እንዴት ነበር የተሰባሰባችሁት? እንዴት ተገናኛችሁ? መገናኘት ራሱ አንዳንዴ አስቸጋሪ ስለሚሆን ብዬ ነው። ቦሌ በሻሌ ባንድ ለኔ ትልቅ ባለውለታዬ ነው። እኔ ማለት ከዛ በፊት ዘፈን የደረሰበትም ደርሼ የማላቅም። ቦሌ በሻሌ ባንድ ከተመሰረተ በኋላ ቢያንስ 15 አመት ይመስለኛል እና ኩማ እርኮ ለኔ እንደ ወንድሜ ነው፣ ጓደኛዬም ነው። ድምጼን ሰማና ለምን አዘፈንም ናስቲ ብሎ ወሰደኝና ራሱ ግጥምና ዜማ አሰርቶልኝ ሞከራለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነገር ሰራው። ቢያንስ አሁን ወደ 5 ነጠላ ዜማዎች አሉ እና ቦሌ በሻሌ ባጭሩ ለኔ ባለውለታዬ ነው። ሙዚቀኛ ደግሞ በንግግር ብቻ አይደለም። ትንሽ ብታንጎራጉርልን መልካም ነው። ተመልካቾችም ብዙ ይጠብቃሉ። ካለው ከሙዚቃ ብፌ ውስጥ ጥቂቷን እናድርሳቸውና ከዛ በኋላ ደግሞ በሰፊው እንጨዋወታለን። ዶ ወይ እንደደበለፎ ዶ ወይ እንደደበለፎ ጋቻና ኮምባቱ ዶ ወይ እንደደበለፎ
Hasaako yaadu dhoowwee dadhabee lafoo. Hasaa ijoolleedhaa dhoowwee dadhabee lafoo. Dadhabee lafoo. Dadhabee lafoo. Sinqillee lagaa. Dadhabee lafoo. Itti bareedillee. Dadhabee lafoo. Raadiyaan morkuu. Dadhabee lafoo. Itti gadeedillee. Dadhabee lafoo. Dadhabee lafoo. ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ናችሁ እየተመለከታችሁት የምትገኙት ልዩ የትንሳኤ በዓል ፕሮግራማችን ነው። እኔም እዚህ ቁጭ ብዬ አልቀርም። ኮሪዮግራፈር ከጎን ያለ ተወዛዋዦች አሉ። ስለዚህ አሁን ሙዚቃውን ቁጭ ብለን የጀመርነው ለመነሻ ያልነው በኋላ ላይ ደግሞ ተነስተን በደንብ ወዝወዝ እንላለን። የሙዚቃ መሳሪያም ስላለ ደግሞ በየመሃሉ እሱንም እየተጫወትን ቆይታ እናደርጋለን። የቦሌ በሻሌ ባንድ 15ኛ አመቱ በኔ እድሜ ይቆጠራል አይደል? ስናጠጋጋ ግን በጣም ረጅም ጊዜ ነው ካለው ልምድ አንፃር እንግዲህ ረጅም አመት የኦሮሞ አርት ቢኖርም በተለይ በፊንፊኔ አካባቢ ያለው ትንሽ ራቅ ያለ ነው ገታ ያለ ነው ማለት እንችላለን እና ያንን እንዲያሰባስቦ መስራቱም የተሻለ ነው። እስቲ የሙዚቃ መሳሪያ ባለሙያም ስላለ እስቲ ስለ ሙዚቃ መሳሪያ ትንሽ እናነሳለን። የሙዚቃ መሳሪያ የተሟላበትን ሂደትስ እንዴት ነው? አንዳንዴ ባንድ ሲመሰረት እነዚህን መሳሪያ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ማሟላት ነው አስቸጋሪ የሚሆነው አይደል? እንዴት አሟላችሁ? የክርስቲያን እምነት ተከታይ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል ያው በቦሌ በሻሌ ባንድ ያው እንደተባለው 15 አመት ነው ከአመሰራረቱ ጀምሮ ነበርኩ ብዬ ያስባለሁና በጣም የሚገርመኝ ነገር ከባለቤቱ ከኩማይርቆ ጋር ብዙ ነገር እንትን ነበር። የኦሮምኛ የሙዚቃ ባንዶች በዛ ብዙም የተስፋፉም አልነበረም እና በዚህ በአካባቢውም የተለየ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንደነበረ ከኛ ጋር በመተጋገዝ ለብዙ እንትኖችን ባህሉንም ዋናው ዓላማ ባህሉንም ያለውን ነገር ሴቱን ሲያስተዋውቅ ነው የቆየው እና ለዛ ደግሞ ቀደምት እና በብዙ እንትኑ ቀደምት ነው ብዬ አስባለሁና እኔም የዚህ ባንድ ተካፋይ በመሆኔ እድለኛ ነኝ። ያው ሙዚቀኞቹም ያው ስብስባችን ጥሩ ነው። ያው ኦሮምኛው ላይም ባለው በተለያዩ እንትኖች ላይ የሰራው ልጆች ስላሉም ስብስቡ ጥሩ ስብስብ ነው። ባህሉንም ከማስተዋወቅ አንፃር የሚቸግረን ምንም እንትን የሚለን ነገር ስላልነበረ በጥሩ ሁኔታ ነው እስካሁን የዘለቅነው። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ በዚሁ አጋጣሚ። የሙዚቃ መሳሪያ የተሟላበትን ሂደትስ እንዴት ነው? አንዳንዴ ባንድ ሲመሰረት እነዚህን መሳሪያ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ማሟላት ነው አስቸጋሪ የሚሆነው አይደል? እንዴት አሟላችሁ? ያው የሙዚቃ መሳሪያው የተሟላ እንግዲህ ባለቤቱ የዚህ የቦሌ በሻሌ ባንድ እንትን ባለቤቱ ኩማ ነው። ጥቂት መሳሪያዎች ነበሩ መጀመሪያ የነበሩት። ከዛ በተጨማሪም ግን አንዳንድ በጣም ከባባድ ፕሮግራሞች ሲኖሩ እየተከራየም የምንሰራበት አጋጣሚዎች አሉ። ሙሉ ለሙሉ ግን ከዛ በጎደለ ከምንጨምራቸው ባሻገር ማቴሪያሉ ብዙም የቸገረን አልነበረም። ለምን በሱ አማካኝነት ሁሉም ነገር ይቀርብልን ስለነበረ እኛም ለስራው አልተቸገርንም። በጣም ጥሩ። ወደ ሐረርጌ ተሻግረን ዝም ብለን ቁጭ አንልም። በሙዚቃ ነው የምንጀምረው ከንግግር አይደለም። ትንሽ ስለ ቦሌ በሻሌ ባንድ ነካነካ አድርጌ ከዛ በኋላ እንዘፍናለን። ገና እኮ አልተነካም። ቦሌ በሻሌ ባንድ ማለት እኔ ልክ ከሐረር እንደመጣው በእውነት እንደ ባንድ ተመስርቶ በዛ ጊዜ ውስጥ በጣም ስንት ፈተና አለው። ወንድሜ ኩማ ቅድም እንዳነሳው ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ምናልባት መሳሪያ ለምን ተጠመደ ማለት እኮ በስናፐር የምትጠመዱበት ጊዜ ነው በዛ ጊዜ በተለይ እና እንደ ባንድ ሆኖ በተለይ ኢሬቻ ጊዜ የተለያዩ ትላልቆች ኮንሰርቶች ሲኖሩ እንደ ባንድ ባዛኛው ቻሌንጅ ውስጥ አልፎ እንደ ባንድ ቀጥታ ካረር እንደመጣው እንደ ባንድ የተቋቋመ ያየሁት እነሱ ነበረ። ኢሬቻ ላይ በተለይ ኢሬቻ ላይ ብዙ ፈተናዎች አሉ። እንደ ባንድ እንኳን አንድ ጎራ ብለ ተሰብስበ 5 ሰው ሆነ ማቆም አትችልም ማዝፈን ይቅርና እና በዛ ውስጥ እኛም እያሳተፉ ብዙ ነገር ስራ ያሰሩን ባንዱ ናቸው። ባንድ ነባር ባንድ ማለት ይቻላል ከዛሬ ድረስ ብዙ ሳለው እንጂ በተለይ ኩማ ለዚህ ባንድ ሙሶሶ ማለት ይቻላል። ሙዚቃው ጋር
Bakanjiru khae jalalan fide hayanu manubsa Rabbu manamude jalalumateti takanan gubdu sila murti behe wasilendararu ከባንዱ ቀደምትነት ጋር ተያይዞ ምናልባት አመታትን ያስቆጠረ ባንድ ነውና እንዴት ተቀላቀልሽ? የመቀላቀሉ ሐሳብ ከመስራቾቹ ነሽ ወይስ? እኔ እንግዲህ ከመስራቾቹ ሳይሆን መስራቾቹ ካፈሯቸው ወጣቶች መሃል አንዷ ነኝ ማለት ነው። የገዛኸኝ ጫላ ኮሪዮግራፈር ገዛኸኝ ጫላ ልጅ ነኝ። እሱ ነው ያሰለጠነኝ። ተወዛዋዥ ነኝ። ብዙ ክሊፖች ላይ ሰርቻለሁ። ከ2008 እስከ 2012 ድረስ በሰበታ አዩ ባንድ ውስጥ ሰርቻለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ውዝዋዜ አቁሜ ሙዚቃ ጀምሬያለሁ ማለት ነው ከ2012 ጀምሮ እና የቦሌ በሻሌ ፍሬ ነኝ ማለት ነው። እና ወደ ሙዚቃ ከመጣው ጀምሮ ደግሞ ኩማ ሂርኮም ክሊፕ በመንሰራበት ጊዜ በጣም ሰፖርተራችን ነው። ለኔ ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ አርቲስቶች በአብዛኛው ሰፖርት የሚያደርግ የሚደግፍ ወንድማችን አባታችን ነው። በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ታንጎራጉሪልን በቃ ስትይ ከባድ ነው። ዲዴና ነዴማ ካዮና ነዴማ ዲዴና ነዴማ ካዮና ነዴማ ዲዴና ነዴማ ካዮና ነዴማ ዲዴና ነዴማ ካዮና ነዴማ እንጂሩ ዳዋንኮ ነረከነ ያሉ ከነገመቺሶፍ ካዮ ኪያቻሉ እንዴ መጀባዴ ሂደዴ ሙቲኮ ገመዴ እንጂራዳ ጨጨብሴ ረኮኮ በጣም ጥሩ ፍሬ ፈርቷል ማለት ይቻላል አይደል? በውዝዋዜ በሙዚቃ በጣም ደስ የሚል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እስከ አሰልጣኝነት ድረስ ይደረሳልና እስቲ ተሞክሮሽንም ከቦሌ በሻሌ ያገኘሽውን ተሞክሮም ያሳለፍሽውንም ብታጫውችን ደስ ይለናል። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ወይም ደግሞ መላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ለሆናችሁ በሙሉ በአገር ውስጥም ከሀገር ውጪ ላላችሁም እዚህ ቁጭ ብላችሁ ላላችሁ እንዲሁም በሚዲያ ለምትከታተሉን እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። መልካም በዓል እላለሁ። ትርሱ ከዚህ ጋር እንዳለችው የቦሌ በሻሌ መስራች ሳሎን ቦሌ በሻሌ ባንድ ከተመሰረተ በኋላ በሂደት የመጣው ገና ስጀምር የጀመርኩት ሰው ነው ወደዚህ ይዞኝ የመጣው ማለት ነው። እስቲ ነይ በሰዓቱ አማተር ስለነበርኩኝ እስቲ ነይ ወደ ለሚዲያውም ለስቴጁም ለሁሉም እስቲ ነይ ብሎ ሰው ወደዚህ እንዳጋጣሚ ይዞኝ መጣ። ስመጣ ያው እንደተባለው ተደራጅቷል። አሪፍ ነገር ላይ ነው ያለው። ትንሽ ስልጣና ነበር መጀመሪያ። ከዛ ቦሌ በሻሌ ባንድ ከመጣው በኋላ በግልም እንደገና ከሰዎች ጋር በማገናኘት ኩማ ሂርኮ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበር በሰዓቱ። እኔም ወደ ሚዲያ እንድመጣ ወይም ደግሞ እንዲ ኦሮሚያ ላይ ያሉ ወይም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የሚታዩ በድሮስ አሁን ላይ ሳይሆን ከ2 እና 3 አመት በፊት ያሉ ክሊፖች ላይ አንዱም ክሊፕ አያመልጠንም ነበር። ምክንያቱም እንዳለ ሰፖርት የሚያደርገው እሱ ስለነበረ አርቲስቶችም አብዛኛዎቹ በሱ ስር ስለነበሩ ማለት ነው። ስፖንሰር ያደርጋል፣ ያሰራል። ሰውን ከሰው ጋር የማገናኘት አቅሙ በጣም ኦቨር ነበርና ከሚዲያው ጋራም ከህዝቡ ጋራም የበለጠ እንድገናኝ ያደረገኝ ኩማ ሂርኮ ነው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ኩማ ሂርኮ ወንድማችን ታላቃችን ነው። በሙያው በአርት ሙያ አንቱ አይባልም። ለዛ ነው እንጂ አንቱታ ሲያንስበት ነው ማለት ነው እንደኔ። አሁን ደግሞ ያለውበት ደረጃ አሰልጣኝ ከተወዛዋዥነት አልፌ አሁን ላይ በመንግስት ባንዶች ውስጥ ለገጣፎ ሸነንገዳ ባንድ ውስጥ የውዝዋዜ አሰልጣኝ በመሆን በመቀጠል ደግሞ በሚዲያችን ኦቤን ላይ የደደራሮ ዳኛ በመሆን እገኛለሁኝ። ለዚህ ሁሉ ሰፖርት ሲያደርገኝ እዚህ ቦታ ላይ ከመድረሴ በፊት ከዛሬ ማንነቴ በፊት የኩማ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ወሳኝ ነበረ።
ይሄን ይመስላል የኢየሩስ ህይወት። በጣም ደስ ይላል። እስቲ ኮማን ደግሞ ምን ጠይቀው ጥያቄ አለ። አሁን በዚህ ልክ ለምሳሌ ባንድ የሙዚቃ መሳሪያ በሌለበት መከራየት እስከ መግዛት ድረስ መጨረሻ ላይ የሄድክበት አጋጣሚ እንዳለ ያነሱልን ነበርና ለምን የሚለው መጀመሪያ ልጠይቅ፣ ሌላውን በኋላ ላይ አነሳዋለሁ። አንደኛ ቅድም እንዳነሳውለ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ለኦሮሞ አርት ወይንም ደግሞ ለአርት ያለኝ ክብር ያለኝ ፍላጎት ምክንያቱም ያው በወቅቱ የዛሬ 10 ምናምን አመት በጣም ከባድ ነገር ነበረ። ቃለ መግዛት አንድ ኪቦርድ ለመግዛት ምን ያህል እንደሆነ ማንም ያው ብዙ ከሙዚቃ ይራቀ ሰው አይደለም እዚህ ውስጥ ያለ በብዛትም ደግሞ አብረን የነበርን ሰዎች ናቸው። እኔ ወደ ሙዚቃ ወደ ዘፈን ሳልገባ ባንዱን ነው የመሰረትኩት። ከዛ በኋላ ነው ወደ ዘፈን የገባሁት ማለት ነው። መዝፈን የጀመርኩት ከዛ በኋላ ነው። እና ምንድነው ልጆቹ ሰብስበናል። ተወዛዋዥ አለ፣ ድምጻያን አለ፣ ሙዚቃ ተጫዋች አለ። ያን ሰብስበ ወደዚህ ወደ ራስ አምጥተ ያንን ያለ ማድረግ ደግሞ ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ሙዚቃ የሚጫወተው ለመጫወት መጥቷል፣ የሚዘፍነው ለመስፈን መጥቷል፣ ግጥም የሚጽፈው ለመጻፍ መጥቷል፣ የሚወዛወዘው ለመወዛወዝ መጥቷል። ስለዚህ ምንድነው ሙዚቃ መሳሪያ በሌለበት ምንም ነገር ሊደረግ አይችልም። አንድ ለዛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለሙዚቃውም ለማንነቴም ለህዝቤም ትልቅ ክብርና ትልቅ ቦታ አለኝ። ምክንያቱም የተወለድክበት የተፈጠርክበት መጀመሪያ አሁን ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ ነበረ እኔ ጋር በብዛት ያሉት ማለት ነው። እና ሁሉንም እኩል ነው የምናያቸው። ያው የምንሰራው በብዛት የኦሮምኛ ሙዚቃ ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ያው መጥቶ ከኛ ጋር የሚሰሩ አሉ እንደ ባንዱ አባልም ሳይሆን አሉ በጣም እንትን ማለት ነው። ስለዚህ የሙዚቃ መሳሪያ መግዛት ግዴታ ሲሆን ነው ወደዛ የገባ ነው ማለት ነው። ሲጀመር ያው ከዛ በኋላ ነው እንጂ እየጨመርን ነው ወደ ሙዚቃ ወደ ባንዱ ሲቋቋም ሙዚቃ መሳሪያ ነበረው። ግን ከዛ በኋላ ብዙ ያው ከግዚው ጋር ነው የምትሄደው። አሁን ደግሞ የበለጠ አሻሽለን አሪፍ እቃዎች ገብተዋል። ሌሎችም ደግሞ ለማስገባት ነው። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ታሪክ በወቅቱ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው። ብዙ ነገሮች ነበሩ እና ደስ የሚል ነገር ደግሞ አሁን ጄሪና ትርሲት ከዛ እንዳነሱ ሁሉም እኔ ጋር የነበሩ ልጆች ትላልቅ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ግማሾቹ አሰልጣኝ፣ ግማሾቹ የራሳቸው የሆነ በጣም ብቻ ያን ሆነሽ ያን እዛ ውስጥ ያን ሁላ ነገር አልፈ ዛሬ ላይ እነዛ ልጆች በሜዳ ላይ ተበትነው የሆነ ያልሆነ ቦታ ላይ ወድቆ ብታያቸው በጣም ያው ድካም ዜሮ እንደሆነ ነው የምትቆጥረው ማለት ነውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ወንዶቹም ሴቶቹም በጣም ማለት እንደ እንትን እንዳይመስል በቃ በፍቅር እንዴት አይነት ነገር ነበር። ገንዘብ የሚጠይቅ ምናምን የለም። በቃ ይሰራሉ ምናምን ካለ ይወስዳሉ፣ ከሌለ ያለውን ነገር በደስታ ተሳስቀን እንደ ቤተሰብ ማለት እንደ ታላቅ ወንድም እንደ አባት የሚያዩኛሉ። እና ዛሬ ላይ ደግሞ በዚህ ሁኔታ ስለ ባንዱ ሲያስረዱ ስላለፈ ነገር ሲያወሩ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ምክንያቱም ድካማችን ፍሬ አፍርቷል ማለት ነው በሚገባ። እና ይሄን ይመስላል። ማን ገፋፋ ግን ወደ ሙዚቃ እንድትገባ? ምክንያቱም አንተ ባንድ ነው ያቋቋምከው፣ ቀጥታ ወደ ሙዚቃ አልገባም። አንደኛ ባንዱን ለማቋቋም ወይንም ደግሞ ባንዱን ለመመስረት የገፋፋን ነገር ሁለት ነገሮች ናቸው። ቅድም እንደነገርኩ በብዛት ሰው ኦሮምኛ ሙዚቃ እየፈለገ ማዳመጥ፣ መስማት፣ መጨፈር እየፈለገ የለም። ስታየው ግን እንዳለ ህዝቡ በሙሉ ኦሮሞ ነው። የመጀመሪያ አንድ ቁጥር እሱ ነው ወደዚህ ያስገባኝ ማለት ነው የመጀመሪያ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ፣ በችሎታ በምንም ማንገናኝ ልጆች ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ የአርቱ ፍላጎት ያላቸው በምን አቅም ሁለተኛ እሱ ነው ወደዚህ ባንዱን ለማቋቋም ወደ ባንዱን እንዲመሰረት እንዲገዛ ልጆቹን እንዲሰበስብ ያደረገኝ አንዱ እሱ ነው። እና ሌላው ደግሞ ያው አርት ማለት አብረ ነው የምትወለደው። ምንም እንትኑ ባይኖርህም ያው ፍላጎቱ ነው። ፍላጎቱ ባይኖርም ወደዛ አትመጣም። እና ግድ ደግሞ ለዚህ ህዝብ ያለኝ ክብር በጣም ከፍተኛ የሆነ ቦታ ነው። ያው አንዳንዴ ሰው ለሚዲያ ፍጆታ ወይም ሚዲያ ላይ ቀርቦ የሆነ ነገር ለእንትን ነው እውነቴን ነው የምልህ። እኔ ያው ምንም አይነት ስራ ቢኖረኝ ምንም አይነት ቢዚ ቢኖር ከሙዚቃ መቼ መራቅ አልፈልግም። ከሙዚቀኞችም ምንም መራቅ አልፈልግም።
አሁን እነዚህ ልጆች ብቻ አይደሉም ከነባሮቹም ከትላልቅ በጣም ቤተሰባዊ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን ቤተሰባዊ የሆነ ቅርርብ ነው ያለን ይሄ በሙዚቃ ብቻ ሳይሆን በቃ በጣም ማለት በጣም ከትላልቆች ከነባር ሙዚቀኞች በጣም ጥሩ የሆነ ግንኙነት ጥሩ የሆነ ቤተሰባዊ ወንድማዊ ግንኙነት ነው ያለን እና ደግሞ ያንን እነሱን ባናከብራቸውና እነሱን እንትምንላቸው ዘንድሮ ዛሬ ላይ እነዚህ ልጆች አፍርተን በእንደዚህ ሁኔታ አናወራም ነበረ እና በጣም ደስ የሚል ነው እኔ ከሙዚቀኞቹም ጋር ከዘፋኞቹም ጋር ከተወዛዋዦቹም ጋር ከሁሉም ጋር ከአባገዳዎቹም ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ነው ያለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄን እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ሰው አይደለም እግዚአብሔር ነው ሁሉንም ያው ሲፈጥር ያንዳንዳችን እንደ መልካችን አመላችንም በዛው ልክ ይላያል እኔ ደግሞ እንግዲህ ያው ምንም የአርቱ እንትን ባይኖረኝም ከአርቱ መራቅና ከአርቱ ርቄ መኖር እስከ መጨረሻ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ያው አይደለም በዚህ ሰዓት በዛ ሰዓት አስቸጋሪ በነበረበት ሰዓት 3-2 ሆነ በመታወራበት ሰዓት እየተደበቅን ብዙ ነገር እያረግን ዛሬ ደርሰናል አሁንም እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እንቀጥላለን ምናልባት አንድ ጥያቄ እዚህ ላይ ማክለው ብዙ አርቲስት ሆነው የሙዚቃ ስራ የሰሩ ስታይ የሚፈጥርበት ስሜት ምንድነው ከምንም በላይ ደግሞ አሁን ሲነሳ እንደነበረው ደደራሮ እንግዲህ ተወዳድረው አልፈው ሚዳኙበት ነውና ትንሽ ከዛኛው ልኬታው ከፍ ይላል አይደል እንዲ በትልቅ መድረክ ላይ የባንዱን አባላት ስትመለከት በተለይ ደግሞ አንተ ያፈራቸውን እንዲ ስትመለከት ምን አይነት ስሜት ውስጥ ይፈጥራል እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ በእውነት ከሆነ አሁን ደደራሮ ከዳኝነትም ከምንም አልፎ በጣም ትልቅ የሆነ መድረክ ትልቅ የሆነ እንትን ነው ጄሪ በጣም ትልቅ ተስጦ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ወደ እኔ ካወቅኳት ጊዜ ጀምሮ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ አይደለም ከዚህም በላይ መድረስ የምትችል ልጅ ናት ምክንያቱም እንትን ናት ያው ሰውም ትሰማለች በጣም አሪፍ የሆነ ችሎታ አላት እና ዛሬ ላይ በእውነት እኔ የደደራሮ ዳኛ ሆና እዛ ላይ ሳያት በቃ አለ አይደል ወንድማይ ስሜት እና በጣም ደስ የሚለኝ አይደለም ከኛ ጋር ረጅም ጉዞ የተጓዙ አንድም ቀን እኛ ጋር መጥቶ የሰሩ ልጆች የሆነ ቦታ ላይ ሳያቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ጄሪ ደግሞ ከክሊቦቼም ከባንዱም እንደ ታናሽ እህቴ እውነቴን ነው የምለው በጣም በርቺ እንግዲህ ትልቅ ቦታ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ትልቅ ቦታ እንደምትደርሺ ተስፋ አለን በጣም ጠንካራና በጣም ጎበዝ የሆነች ልጅ ናት እና ይሄም ያንሳታል ገና ብዙ የምንጠብቀው ለጄሪ ደስ የሚል ገለጻ ነው በየቤታችሁ ናችሁ እየተከታተላችሁት የምትገኙት ልዩ የትንሳኤ በዓልን ነው ቆይታ ያረግን የምንገኘው ከቦሌ በሻሌ ባንድ ጋር ነው በቆይታችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ እንጠራጠርም እስቲ የባንዱ አባላት በርካታ አመታትን አስቆጥረዋል አሁንም ያላቸው ቤተሰባዊ ቅርርብ ከፍተኛ እንደሆነ ያነሱልን ነውና ተሰስራቸውን እንዴት ትመለከታላችሁ ምን ያህልስ እነሱን ታውቃላችሁ አርቲስት ኩማርኮ ያው እኛ በአርቱ አይደለም በክብሩ እንግዳይ ሆነን ቤት ውስጥ የተገኘነ አንደኛ እሱ የኛ ማነሻ ነው አባገዳዎች ማነሻ ነው ያልኩበት ደግሞ ምክንያታዊ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ነገር አለ ፍንፍኔ ውስጥ የቱለማ ኦሮሞዎች ተገፍቶ መሬታቸው የተወሰደ ማንነታቸው ተወስዶ 150 አመት አስቆጥረዋል በዚህ መሰረተ ልጆቻችን ብዙ ለአጥንታቸውን ከስክሶ ደማቸውን አፍሶ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል ይሄ ማነሻ በማድረግ ደግሞ እኛ በ2011 ያ አባገዳዎች አባል ነን ያው የቱለማ አዲስ አበባ ፍንፍኔ ቅርንጫፍ ያ9 ስራ አስፈጻሚ ውስጥ አንዱ አባ ሴራ ነው በገዳ ግርማ ገላና ባላለው ስራ ድርሻ ያው አባ ሴራ ነው ኩማ ደግሞ እኛ ገማነሻ ሆነበት አንደኛ ከዚህ በፊት እኛ ፍንፍኔ ውስጥ ቦታ አልነበረንም ቁጭ ብለን ምንዳኝበት ስራቱን ቀጠለ ትውልድ ምናስቀጥልበት አልነበረምና አይሲቲ እና ሆቴል የተለያዩ ሆቴሎች ውስጥ ነው ተገናኝተን ስለ ኦሮሞ ማህበረሰብ ስለ ገዳ ስራቱና ለቀጣይ ትውልዱን እንደማስቀጠል አለብን በሚል ለሀገርም ታሪክ እንደማስቀመጥ አለብን በሚል አይሲቲ ውስጥ ነበር ስንሰበሰብ ነበር አርቲስት ኩማ ወልኮ ደግሞ የማነሻ በማድረግ እዚሁ ሰሚት ፍየል ቤት አካባቢ
ሰፊ ቦታ ለምን ሜዳ ላይ ተቀመጣላችሁ በሚል ሌሎች ኮሚቴዎች አሉ። ሌላ ቀጣይ ጊዜም በመጻፍ ደረጃም አሳትመናል ምስጋናም ጭምር። በዛው ልክ ደግሞ ሌሎች ኮሚቴዎቹ እና ነጋሽ ዳሪ ነጌታቸው ባልቻ የሚባሉ በበላይነት አስተባብሮ ቦታ ታጥሮ የተያዘ ነበርና እዛ ቦታ ላይ አርሶ አደሮችን በማስተባበር የኦሮሞን ስርዓትና የኦሮሞን ገዳ ስርዓት የሚመጥነውን ቦታ ላይ ገንብቶ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች እዛ ቦታ ላይ አገልግሎት እየሰጣን ነው። አንደኛ በሳምንት ሁለት ጊዜ የባህላዊ ፍርድ ቤት አገልግሎት እንሰጣለን። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እዛ ቦታ ላይ መጥተው ይዳኛሉ። ስፔሻሊ በዛንድሮ ብቻ እስካሁን ወደ 28 የነፍስ ግድያዎችን እርቅ የፈጠርንበትና በገዳ ስርዓቱ ጉማ ያስከፈልንበትና እዛ ውስጥ አስተዋጽኦ ኩማ ነው ማለት ነው። እሱም ከኛ ልክ በርከት ስላለው ይሄን ደረጃ ያደረሰን እሱ ነው ማነሻ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች መሰረታዊ ቀናቶች ደግሞ መደበኛ ቀኖች አንደኛ ቀጣይ የሚችል ገዳ ከኛ መረከቡትን እንዴ መረከብ እንዳለባችሁ እሱን እያሰራዝን ነው የሚገኘው። በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ጎን ለጎን ልማት ስራዎችንም ሌሎች ደግሞ አገራዊ ጉዳይን በአገር ደረጃም ደግሞ ለእርቅ መንግስት አካባቢና ሌሎች አካባቢ የተፈጠሩትንም በዛው ልክ ከኛ አባላቶች ውስጥ ወደ ክልል ለገ በዛው ልክ አስተዋጽኦ እያበረከትን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ኩማርኮ እዛኛ ጋር ደግሞ አዩ ነው። አዩ ደግሞ የአባ ገዳዎች ማካሪ ነው። እኛ መፍታት ማንችለው የ9 ስራ አስፈጻሚዎችና የገዳ አባላት የሆኑ አባ ገዳዎች መፍታት ማይችሉ ከኛ ማለም ካን ግጭት ከተፈጸመ ወደ እነሱ ነው አሳልፈ የምንሰጠው። እነሱ በዛ አሰራር ወደ መንገደኛን ይመልሱናል። ስለዚህ ለአባ ገዳም ለገዳ ስርዓቱም አሪያ ነውና እኔ በእኛ አባል ከመሆኑ አንፃርና አብረን ስለምንሰራ ነው የተገኘሁት። ሁለተኛ ዋነኛው እዚህ አካባቢ ያ ቱለማ ኦሮሞች አይደለም ዘፋኝ መሆን አይደለም ባንዲ ማቋቋም ማንነታቸውን እስከጠሉ ድረስ በትምህርትም ደረጃ ገፍቶ አልሄዱምና ኑሮአቸውን በብዛት እርሻ ላይ ነው ያደረጉና እሱ ደግሞ ጎላ ብሎ ታይቶ ኢሳት በነበረ ጊዜ ውስጥ ባንድ አቋቁሞ በሻሌ በሚል ያ በሻሌንም ስንል ደግሞ ያ ጥንቱ ያ አካባቢው ስም ነውና ያ አካባቢው ስም ማነሻ በማድረግ ትልቁ ስም ብራንድ ነው። የኦሮሞ ማንነት ደግሞ ስም ነውና ከመሬት ቀጥሎ ስም ነውና ማንነቱ ነውና እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አንድ ላይ ስለሚሄዱ በሻሌ የሚል ራሱ የአርሶ አደሮች እሱ አርሶ አደሮች የሱ ጎሳዎች የሚኖሩበት ነውና በዛው ልክ ተጽዕኖ ፈጥሮ ባንዲ ማቋቋሙ በዛው ልክ ደግሞ አርቲስት መሆኑ በተጨማሪም ደግሞ ያ አባገዳዎች አባል ሆኖ እኛንም ለማቋቋም ድረስ ሄደበት ቤስት ፕራክቲስ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ይሄን የመሰሉ ልጆች አርት ማፍራቱ ለኛም ኩራት ይሰማናል ብለን ለመናገር እኔም ማቃቸው አሉና አርሳ ገቢዛ እነሱ እንግዲህ ማነሻ ከናጫሉ ጋር የተነሱ ናቸው። አይ ቲንክ እኔ እዚህ አካባቢ ሊኖር እንጂ ትውልዴ ወደ አምቦ አካባቢ ነውና ወራ አምቦ ውስጥ ነው ባንድ ውስጥ ነው አርሳን ማያውቀው ዶሮ ጎሮ በይተን ሴጋ የሚል ዘፈን ሲዘፍን ነውና ከናጫሉ ባጅ ጋር ነበሩና እነዚህ አርቲስቶቹን ስናይ ያ አጫሉ መነጽር ውስጥ ነው የምናያቸው። ብዙ አርቶቹን አፍርተዋል። ብዙ አርቲስቶቹን አፍርተዋል። በዛው ልክ ደግሞ የገዳ ስርዓትን የሚደግፋል አርቲስቶቹን የሚደግፋል። ትግስተኛ ነው። እኛው እንኳን ብንናገረው ብንቆጣ ብንሰድበው ስቆ ነው የሚያልፈው ነው ለማናገር በጣም ስንናገረው ወይን ዞር ይላል ወይም በንጋታ ነው የሚያነጋግረንና ለሁሉም እንደ አባትም እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛ ቀርቦ ነው ሰውን የሚያወያየው። በዛው ልክ የሁሉንም አጋዥ ነው። ለመንግስትንም ለአገርም ለአርትም አጋዥ ነው። እንደዛም ደግሞ ለጋሽም ነው። አጋዥም ብቻ ሳይሆን ለጋሽም ነውና ለጋሽነት እንግዲህ በብዙ ነገር ነው የሚቆረው። በገንዘብ ይለግሳል፣ በእውቀት ይለግሳል። ከዚህ የበለጠ የለም እንግዲህ አገርም ማስቀጠል አርትም ማስቀጠል። አርት ደግሞ ለኦሮሞ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ህዝብም ለዓለምም አርት ትልቅ የጀርባ አጥንትና የአንድን ማህበረሰብ የአንድን ሀገር ማንነት ወደፊት አውጥቶ የሚታይበትና እዛ ውስጥ ደግሞ እኛ ማንነታችን በመነጽር እያየን ትውልድ ደግሞ ከነሱ እየተማረ ነው የሚሄደውና እነዚህ ልጆች ኢሳት የመሰሉት በኢሳት ጊዜም ኦሮሞ በተገፋ ጊዜም በአርት ነው እኛ አንድንሆን እንድንማር ኦሮሞ ወደ ለውጡ እንዲመጣ አንገታቸውን ሰጥቶ የኦሮሞ አርቲስቶች ናቸው ማነሻው ከቄሮች በፊት የአንበሳ ድርሻ የሚይዘው። ስለዚህ
እኛ ማንነታችን እንዳንጠላ የገዳ ስርዓትም ጭምር ይጣፋው ወደዛ እንድንመለስ በዛው ልክ ደግሞ ኦሮሞ ማንነቱን ይዛ አንዳንዱ ማህበራዊ ኑሮን ይዛ ውስጥ አርት ውስጥ እንዲያይና አርቱ ደግሞ ወደፊት እንዲወጣ በዛው ልክ ደግሞ ኦሮሞ አንድ ሆኖ እንዲቀጥል ማነሻዎች አርቶች ናቸውና ነገር ግን እኛ ምን አይነት ለነሱ ቦታ እንሰጣለን እንዴት ለማሳደግ ደግሞ እርስ በርስም እንዲደጋገፋለን ለሚል ለተመልካቾችም ቤት ውስጥ ለተቀመጡም በዛው ልክ ደግሞ ደጋግለ ኦሮሞ ማህበረሰብም ባለ ሀብቶችም ቤስራ ሊሆን ነው የሚገባው እኛም እንደ አባገዳ ቤስራ ነው ሊሆን የሚገባ ስለዚህ ቦሌ በሻሌ ከዚህ በለጣ ሰፍቶ ደግሞ ቀጣይ ኢንተርናሽናል የሚሆንበትን እኛ እንግዲህ ሌና ማረጋ አንችልም በጸሎት ነው ልናግዘው የምንችለው ለዚህ ደግሞ ያው ኩማን ቤስራ ይወዛልና ዛሬ እሱ ቤት ውስጥ ተገንተን በዚህ ልክ ፋሲካ በዓልን ለማስተላለፍ እዚህ ስለተገኘ ነው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ ማቃቸው ልጆች ያው በፊትም ስለማቃቸው እነሱ እንኳን ባያቁኝ አሁን በኦሮሚኛ ያሰማነው ድምጽ እዚህ ያሰማነው እና አሊ ብራ ሌሎች ያለፈው አርቶቹን እንድንና አርቲስት ወጃጆ እና አሊ ብራን እንድናጫሉን ፈለግ ተከትሎ ይሄዳሉ ብዬ ገምታለሁ ቀጣይ የተሻሉ ከነሱ የተሻለ ደግሞ ልጆች አፍርቶ እነሱም የተሻለ ስራ እንዲሰሩ እንግዲህ ዋንኢሳና ሀገር ጋር ወንጀላ ሰደን ገዳሳና ሀገር ጋር ወንጀላ ዋንብራ ማንጀሩ ገለቶ ማውራቡላ በጣም ደስ የሚል መልእክት አስተላልፈውልናል እንግዲህ ምግቡ ቀርቦ አይበሉም እንዴ ተመልካችም እንዳይለን በጋራ ቆርሰን እየተመገብን እየጠጣን ደግሞ ጫውታችንን እንቀጥላለን ክቡራን ተመልካቾቻችን በቤታችሁ ናችሁ የተከታተላችሁ የምትገኙት ልዩ የትንሳኤ በዓል ነው ያሳለፍን የምንገኘው ከቦሌ በሻሌ ባንድ ጋር ነው አሁን ቁጭ ብዬ የምትመለከቱት ከደቂቃ በኋላ መቀመጥ አይኖርም እዚህም እዛም እየተንቀሳቀስኩ ኮሪዮግራፈሩ እያስተካከለኝ ድምጻውያኑ በድምጽ እያጀቡን ቆይታ እናደርጋለን ከዛ በፊት ግን ለስለስ ያለ ሙዚቃ ከናንተ ጋር እያዳመጥን እየተዝናናን ድምጻዊ ከጎኔ ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቹ ሁሉም የባንድ አባላት አሉ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖራችኋል አሁን ደግሞ ሙዚቃ ተጫዋውተን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ሁኑ መልካም በዓል በድጋሚ ታዲያ Malif dem namoga Rabbi mo namuma kansera jallise Wakamo namuma kansera jallise Hatite nyataka Mantu adan nubase hati tenya taka Mantu adan nubase Amalinu dibe Yennebi tamirga Amalinu dibe Yennebi tamirga Kasidi dibne Malifdem namoga
malibdem namoka Opolo asjei takadu dubana Opolo asjei takadu dubana waljibadi siti kotwal gorbana Rabbi bonuma nasira jalise wakamona muma kansira jalise Ati tenya taka Matu adanu base Ati tenya taka Matu adanu base Matu adanu base Teletoma Wow እንግዲህ እየበሉ እየጠጡ ዝም አንወድም ብለን በመሃል ጥሩ ቆይታ አድርገናል እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበርናል እኔ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትመለከቱም ጥሩ ጊዜ እንደሚኖራችሁ እየተዝናናችሁ እንደሆነ አንጠራጠርም ይሄን ተወዳጅ የሆነ ድምጽ ስንት ሙዚቃ ሰርቷል በጣም ብዙ ነው ትንሹ ወደ 30 ሙዚቃ ሰርቻለሁ ከኦሮምቦ ጀምሬ እዚህ እስከምደርስ ድረስ ግሌን 30 ሙዚቃ የሆነ የሰራሁት ሙዚቃ ነው የመጀመሪያ ሙዚቃ የትኛው ነበር የመጀመሪያ ሙዚቃዬ ኦሮምቦ ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት ጎሮ በየንሴጋ ነው ያው ጎሮ በየንሴጋ እንግዲህ የአባቴን ስም ምትክ ነው የወሰደ ማለት ይቻላል በዛ ነው የምትታወቀው ነው የመጀመሪያ ሙዚቃ ብዙ ጊዜ መጣሪያ ነው ሆነው በሰዎች ተጠንቅቆ የሚሰሩትም ለዛ ይመስለኛል ተቀባይነቱን እንዴት አገኘው የቦሌ በሻሌ ባንድ ደግሞ ምን አይነት እገዛ አድርጎላል ቦሌ በሻሌ ባንድ ማለት ያው ብዙ ጓደኞቼም አንስተዋል ተነስተዋል ልናገር የፈለኩትን ነገር ተናግረውታልና ልጆቹ ምን ነገረው ነገርም ይኖርኛል ብዬ አልገምትም ግን ቦሌ በሻለ በራሱ በአል ላይ አሪያ መሆን የሚችሉት ልጆችን እስካሁን ድረስም ያሳደገና አሁንም ያለበት ባንድ ስለሆነ ስፔሻሊ ባለቤቱ ኩማሂርኮ ማለት ያው እንደምታዩት ጥቁር ሰው ማለት እንደ ፈጣሪም ጥቁር አይደለም ወደ ላይ ስናየው ሩራቸው ጋራ ገብራረል ምን ኦሮሞ ሲለምን ስለዚህ እሱ ጥሩ ሰው ነው ሆነም ግን ጓደኛዬ ነው በጣም ምንወደድ ሰው ነንና በጣም ቤስት ጓደኛዬ ነው እንደ ወንድሜ ነው የማየው አብረን እንሰራለን ሬቻ ስመጣ ሌሎች ፕሮግራሙን ስመጣ አብረን እንሰራለን ይሄ ባንድ ባህሉን ወጉን የኦሮሞን ስርዓትን በዓልን ቋንቋን ይዞ መሻገር የሚችል ባንድ ነው በፍንፍኔ ውስጥ ብዬ ስራ አስመሬ 100% ስለወሰድኩኝ ይሄን አክል ምንም እንትንም ስጋት የሚለኝ ብዬ ገምታለሁ ከዚህ ባንድ ብዙ ነገር መጥቷል ወደፊትም ጥሩ ነገር ተላልፋል ብዬ ገምታለሁ ግምቴ በላይም ነውና ባንዲ በሻሌ በጣም ትልቅ ቦታ ያለ ነው ትልቅ በዓልን ቱባ ባህልን የኦሮሞ ባህልን ይዞ ምጓዝ ስለሆነ እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኝ ረክቼበት አብሬ መሰራ ሰው ነኝና ከዛም አንዱ ነኝ ብዬ ገምታለሁ በጣም ጥሩ በጣም ደስ የሚል ገለጻ ነው ብዙ ጨዋታም ይኖረናል በሙዚቃ በመሳሪያ ታጅበንም እንጫወታለን ኮሪዮግራፈሩ ግን የተወሰነ ጥያቄ ጠይቀህና በተለይም የቦሌ በሻሌ ባንድ አብዛኛውን ኮሪዮግራፍ አንተነ የሰራው ከቦሌ በሻሌ ባንድ ውጪስ ምን ያህል ሰርተሃል ከኦሮምኛ ውዝዋዜዎች ውስጥ ቢያንስ ወደ 300 የሚሆን ክሊፖች አለኝ
በጥቂቱ ለመግለጽ የሂርጳ ጋንፉሬ መደገመቹ ሚለው እኔን የሰራሁት ታደለ ገመቹ ለፍቶሚያ ሶዶ ማለት በኦሮሚያ ክሊፖች ውስጥ በሚባሉት ውስጥ የመጀመሪያው እኔ ነኝ ስሰራ የነበረውና ያው ነፍሱን ይማር ያጫሉን በወቅቱ በዛን ሳሰራ 200 ብር ነበር የምሰራው ክሊፑን ማለት ነውና 200 ብር አልኩት ገና ነውና 200 ብር አልኩት 200 ብር ስለ አራስቴት አርግልኝ ብሎ በ150 ብር ነው የሰጠውለት እና ያው ስም ነው እንደዚህ ውዝዋዜ ስለሆነ እንዳልከው ያው 300 ክሊፕ ሰራ ሲባል መቼም ያው ሰው ሌላ ነገሮችን ሊያስብ ይችላል ሀብቱ ረጅም ነው ከ150 ጀምሮ ስለሆነ መዝገብ እንዳትባል ነው እና እዚህ ውስጥ ካሉትም ያው የዳኘን ምንን ኮሪዮግራፊ ያረኩት የኩማ ብዙ ክሊፖች ያው በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ያክል ከኩማ ጋር የተገናኘ ነው በውዝዋዜ እንዲሁ ኮሪዮግራፍ እንዳደርግና ውዝዋዜ እንድሰራለት ነበር የመጣሁት ያው ኩማ ጋር የመጣ ሰው ማለት ቤት ሆነ ነው የምትሄደው ይሄ ውዝዋዜውን ስለሰራ ኮሪዮግራፍ ስላረክ ብቻ አይደለም ኩማ ጋር የመጣ ሰው ቤተሰብ ሆኖ ነው የሚሄደው ማለት በቃ ማንኛውም ሰው በምንም ጉዳይና ኩማጋ ማለት አብሶ የተወዛዋዦች የጀርባ አጥንት ብዬ ነው ማስበው ማንንም ሰው ሲቸገር ደራሽ እሱ ነው ምንም ነገር ቢደረግ ማለት ነውና ክሊፖቹንም የሰራዋቸው በጣም ከ300 እስከ 400 የአራርሳንም ክሊፕ እኔን የሰራሁት ኖርማሊ አብረንም ተወዛውዘናል ቢፍቶ ኦሮሚያ ባንድ ውስጥ ለ12 አመት ነው የሰራሁት ከዛ ደግሞ አገር ፍቅር 2 አመት ሰርቻለሁ በሰበታ ባንድ ላይ ያው እድሜ እንዳትቆጥሩ 7 አመት ለጠይቀ ነው አንተ ወዲያው ከለከከኝ 14 ብዬ ልደጋው 7 አመት በጣም ደስተኛ ነኝ እሱ አመጥቼ በማክበሬ በጣም ትልቅ ሰው ነው ማለት ቅድም አራርሳ ብሏል እውነት ለበናገር ማለት ነው አሁን አንዳንዴ የምንለው እንደዚህ ሰው ሲቸገር መርዳት ብቻ አይደለም እዚህ ፕሮግራም ላይ እንደውም ግልጽ አንድ ነገር ነገራቸዋለሁ እውነታ ማለት ነው ኖርማሊ ያው እውነታን ማውራት ጥሩ ስለሆነ ማለት ነውና በጣም ከሚገርማችሁ ነፍሱን ይማራጫሉ በክራይ ቤት ባለበት የመጀመሪያ ሲኤምሲ ላይ ቦታ የሰጠው እሱ ነው የመጀመሪያ ምንም ነገር በሌለበት ሰዓት ማለት ነው ከዛ በተረፈም በማንኛውም እንቅስቃሴ ላጫሉ ብዙ ነገሮችን በማማከር ብዙ ነገሮችን በማድረግ ትልቅ ነገር ያደረገ ነው ማለት ያው አንዳንድ ጊዜ ለሆነ ሰው አብሮ ስላለ አይነገርም ማለት ያው አጫሉ ብዬ ስል ትልቅ ወንድማችን ስለሆነ ነውና ከዛ ውጪ ደግሞ ማንኛውም አርቲስት ኩማ ጋር ያረገጠ የለም በቃ በምንም አጋጣሚ ደርሶ ያለበትን ችግር ተፈቶለት ነው የሚኬደውና በጣም ነው ማከብረው እውነት ለመናገር ማለት ነው ቆሜ ባመሰግነው ደስ ይለኛል እንዳቃላይ ማለት ነውና በጣም ክብር የሚገባው ሰው ነው አንዳንድ ጊዜ አጠገብ ያለ ሰው ብዙ ጊዜ እንትን አንልምና እናንተም እግዚአብሔር አክብራችሁ ሁላችንም የቦሌ በሻሌ እኔ ከተመሰረተ ጀምሮ አባል ነኝ ግን የስለ ሙዚቃው ብቻ አይደለም ቤተሰብ ነን በቃ ወንድማማቾች ነን በቃኛ ኖርማሊና ይሄን ነው በዛው ማለት የምፈልገው ክሊፖቼንና እድሜውን እንዳትቆጥሩ ብርም አለው ብላችሁ እንዳታስቡና እድሜው አርት በልጅነት ስለሚጠራ በልጅነት ጠርቶ ነው ብለን ነው ያዝነው ነው ትክክል ነው በልጅነቴ ነው የጠራኝ እና ያው ልጅነት እስከ ስንት ልጅ ነው ግን ያው የኔ ልጅነት እስካሁንም ልጅ ነኝ እንደምታየኝ ነኝ ያው እንግዲህ ልጅ ያው እሷን ራሱ ነኝ አሰልጥኜ ትርሲትም የኔ ልጅ ነች ትርሲትም ከነ አባቷ ስም የኔው ልጅ ነች ያው ትርሲት ገዛይ ነው የምትባለው ልጅ ላፍርታል ማለት ነው እና ብዙዎቹን ጄሪምንም አብረን ብዙ ክሊፖች ሰርተናል የኦሮሚያ ክሊፕ የምትለው በብዛት የመጀመሪያ ከቢፍቱ ነው ብዙ ነገሮችን ያወቁት ብዙ ነገሮችን ያስተማሩኝ የባህልንና ማንነቴን እንዳቂ ያደረገኝ ቢፍቱ ኦሮሚያ ባንድ ነው በቃ በዚሁ አጋጣሚ እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ ትልቅ ባንድ ነው ትልቅ በቃ ባህልን የምታቀው ራስን የምታቀው እዛ ቤት ነውና ከዛ በመቀጠል ቦሌ በሻሌ መተን ደግሞ ብዙ ሰዎች ያፈራ ነው አሁን የምታየው ክሊፕ ከቦሌ በሻሌ የወጡ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት በብዛት እና ይሄን ይመስላል በተለይ ክሊፕ ሲሰራ ቀደም ብለን ነገርከኝ ከ200 አስተያየት አድርገ በጣም ደግሰው መሆንንም ተገንዝበናል በነገራኛ 50 ብር መቀነስ ቀላል ነገር አይደለም ትልቅ ነገር ነው በዛ ሰዓት 50 ብር ስንት ነገር እንደምታረግ መገመት ይቻላል ምክንያቱም ዋጋው ራሱ 200 ነው የቱን ክሊፕ ነው ግን በ200 ብር የተሰራ መጀመሪያ ገና እሱ ክሊፕ አልነበረው አጋጣሚ ሲመጣ ኔጋ ክሊፕ አልነበረው ግን ቀጥታ በወቅቱ ደግሞ ትንሽ ከውዝዋዜዎች ትንሽ እኔ ነኝ የተሻልኩ ብዬ የምታስበው በዛን ሰዓት
መጥቶ አወራኝ ሲያወራኝ ያው እባክህ እንደዚህ ነው አለኝ እሺ አልኩኝ ማለት እንትንም አይደለም 200 ብር አልኩት አረ እንደዚህ ነው እኔ ምናምን እና በቃ 150 አርግልኝ እባክህ አለኝ ሲለኝ በቃ እሺ ችግር የለውም ብዬ 150 ብር ነው የሰራሁት ጅማውን ማለት ነው ገላኒ ግቤ ጉቱ ሚለውን ሰኝ ሞቲ ማለት ነው እሱን በዛ ነው የሰራ ነው ካራርሳ ጋም በ150 ብር ነው በ200 ብር ደግሞ የታደለ ገመቹን አብረን ተወዛውዘናል ምን ክሊፕ ነበር መስፈን ብቻ ሳይሆን መወዛወዝም አለበት ማለት ነው ምንድን ነበር በቾቢላን ባላባሰ ያጋረደው እሱን ክሊፕ እኔና አራርሳ ነን ለሁለት ነው የሰራ ነው የታደለ ገመቹን በዛ ሰዓት 75ን ሰጥተዋል አይ 200 ነው መሰለኝ ነው 200 ነው የሰራ 100 ነው የደረሰ አይ 200 ብር የሰራው ነው ግን መልሶ አወዛውዞኛል እሱ ያው እሱም ዘፈን አለቃው ሆኜ ተወዛውዝ ብዬ ነው ቀጥሬ ቀጥሮኝ አሰራኝ ስንት ነበር የከፈልከኝ አንተ ደግሞ 150 ነው የከፈልኩት አንተ በሁለት አሰርተው እሱ በ150 ጊዜው ነው እንግዲህ 50 ብር ፈርቅ ይዛል ታመጣለህ አሁን ስንወጣ አሁን ይከፍላታል አምባሰል ሙዚቃ ቤት ነው ብሩን የሰጠኝና 50 ብርማ ግዴታ ነው ብዬ 4 ናቸው 5 ናቸው 50 ብር ፈርቅ ይዛል ዛሬ ነው የተናገርኩት ስለዚህ 50 ብሩ ይቀራል እንዴ ባውኑማ 5000 በሉ እንጂ እንዴ 5000 ነው ይምጣል 5000 ወይ ምናምን አሁን አንተ ኮሪዮግራፈር ነህ ድምጻዊው አለ የመጀመሪያ ስራውን እዚህ ጋር ያቀርብልናል እኛ ደግሞ በጋራ ደስ ይለኛል በዛው እኔም ራሴን ፈትሻለሁ እንግዲህ ዳኝነትም አለ በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም በዚህ አጋጣሚ እኔም ፋና ላይ ልጆቼ ሁሉም ዳኞችም ነን አሰልጣኝም ነን አሁን ደግሞ እኔ በፋና ቲቪ ላይ ፋና 80 በሚለው በዳኝነት ተሰየሜ ነው ያለሁት ግን ያው መነሻው የት ነው ማለት ነው ያው ቦሌ በሻሌ ነው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሙዚቃ በሙዚቃ መሳሪያ በውዝዋዜ እንቀጥላለን شبشب Oh goro baeta sega Oh goro baeta sega Oh goro baeta sega Oh goro baeta sega Mate kawise goro baeta sega Oh goro baeta sega Se sallala wise goro baeta sega Oh goro baeta sega Itibi famale goro baeta sega Oh goro baeta sega Sibili fini goro baeta sega Oh goro baeta sega Kirukuti goro baeta sega Oh goro baeta sega Ulesinu goro baeta sega Oh goro baeta sega goro lama Rangese Rangese goro lama Rangese Atau Manya rama Regala male Manya rama Regala male Mako lama Regala male Manya rama Regala male Mako lama Regala male Manya rama Tutu gitu Jiwaya 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 ba Halo 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 ha 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 Hodi Habaye malo yabayitu galani ya Qur'an to tumare rahu garani Habaye malo jarrata Abaye malo mana kafari jigera Abaye malo ilalla chana majalu Abaye malo namna kakani didera Abaye malo yabayitu galani ya Qur'an leto simale dile garani halo halo halo
ቤት ውስጥ ሽር ጉድ እያላችሁ ያለውን ነገር እየተቃመሳችሁ ከኛ ጋር ቆይታ እያደረጋችሁ ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በዓሉ ልዩ ስሜት ልዩ ድባብ አለው። እኛም ተነሳን ተንቀሳቀስን። ከተቀመጥኩበት ተነሳው አልቀመጥም። እኔም በርካቶች ገና ይነሳሉ። እናንተም በየቤታችሁ ተነስታችሁ እየጨፈራችሁ ከኛ ጋር እንዳላችሁ አንጠራጠርም። አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ለመወዛወዝ ሞክሬያለሁ ወይስ ተወዛውጃለሁ? ለመወዛወዝ ሞክረሃል? ተስፋ አለኝ። ዋናው እኔ ተስፋውን ነው የምፈልገው። ችግር የለውም፣ ወደፊት አሻሽላለሁ። ፐርፎርም ስታረግ ወይም ደግሞ ሜቢ ስቴጅ አያያዝክ ወይ ደግሞ ሪትም አጠባበቅ ያው በግርግር አልፈሃል። ግርግር ለሌባ ጥሩ ነው ይባላል። እኔ በግርግር ማለም ስለተሳካልኝ ጥሩ ነው። ትንሽ ያንቺ ፈትኖኛል። ለምንድን ነው ያኔ ፈተነክ አይደል? እኔ ምናልባት የሙያው አባት ስለሆንክ ይሆን? በሙያው ነው እያንዳንዱን እንቅስቃሴ የምታደርጊው። እኔ እንደውም ኩማን በየማሉ እያዘለልኩት ነበረ። ዝላዩ ላይ ለካ አልደረስም። ዝላዩ ላይ አልደረስክም፣ ግን ካንተ እንደውም ኩማ ሳይሻል አይቀርም ዝላዩ ላይ። ጭራሽ ኩማ ኪሎ ቀንሶ ነው። ኩማ ከዚህ በፊት የመዝለል ችግር ነበረብህ፣ እንዴት አሻሻልከው? አንድ ሰው የሆነ ችግርን በራስ ነው ማየት ያለብህ። እንቅስቃሴ ስፖርት በመስራት ትንሽ የሆነ ኪሎ ቀንሻለሁ። 1-6-7 ኪሎ ቀንሻለሁ። ዋያኛው ተወረኛል ለማጽናና 6-7 አልከኝ። እንደዛው ነው። ያው ከዛ በላይ አይደለም የቀነስኩት እና ግን በአጭር ጊዜ ነው በ4-5-6 ወር ውስጥ ነው ያንን የቀነስኩት። ያው ግዴታ ነው እድሜም ከዚህ በላይ እንግዲህ ስፖርት ደግሞ ለማንኛውም ሰው እንቅስቃሴ ከሆነ ጊዜ በኋላ አስፈላጊ ነው። ለማንም ይመከራል ማለት ወፍራም ስለሆንክ ቀጭን ስለሆንክ ረጅም አጭር ስለሆንክ አይደለም። ማንኛውም ሰው በቀን የተወሰነ እንቅስቃሴ ግድ ይላል። በተለይ ደግሞ እድሜ ከ40 በላይ የሆነ ሴት ግዴታ ለሰው ልጅ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ማለት ነው። ትንሽ ተቀምጬ ልብላ ማለት ነው። ትንሽ ያ ማለት አይደለም እንደው በይበልጥ ነው እንጂ ማንኛውም ሰው ህፃንም ይሁን ሽማግሌም ይሁን ሴትም ሆነ ወንድ እንቅስቃሴ ይመከራል። ትንሽ እንቅስቃሴ ስላደረኩኝ ነው። ስንገናኝ ሙዚቃ አዲስ እንዳወጣ ነውና እስቲ አንጎራጉርልን። ያዋ ቀባቦ ተሬ ረገኘ ከወላ ገሬ ከላተከ ያዋ ቀባቦ ተሬ ዛምበሪዬ ከወላ ገሬ አሲም ቡቱንጋና ቀባቦ ተሬ ተሬ ጋምባኔ utare lagara utare aradaj gobetu birara tabana kadana dan karsa karra sakilali umate bise waragari ya dure sako 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 እስቲ ስለ ገጠመኝ እናንሳ። እንግዲህ
አርቲስት ሲኮን ብዙ ገጠመኝ ይኖራል። ከዛም ውጪ እንደ ባንድም ከተቋቋማችሁ በርካታ አመት ስለሆነ በበዓል ወቅትም ሊሆን ይችላል፣ በመድረክ ስራም ሊሆን ይችላል። ልዩ የማትረሳው ገጠመኝ ሰርግ ላይ ነው እየሰራን ኃይለኛ ዝናብ ጣለ እና ምንም መፍትሄ መውሰድ ስላልቻልን ጎርፉ በስር ይሄድብናል። እኛ ከላይ እንትን እያልን ውሃውን እንደዚህ ያረግን ታይታኒክ ላይ ነበራችሁ። በቃ በለው እንደዛ በለውና እስከ ግማሽ ድረስ ጫማችንም ምንም አይታይም። ግን ያው ማለቅና እንትን መሆን ስለነበረበት ለኔ ትልቁ ገጠመኝ እሱ ነው። ስለዚህ እንደ አይነት ፈተናም በስራ መሀል ሊገጥም ይችላል ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለው። በዓልን እንዴት ነው የምታሳልፉት? እስቲ መቼም በዓል ነው ዛሬ፣ በዓል ዛሬ በጋራ እያከበርን ነው። ከዛሬ ውጪ ያሉ በዓላትንስ እንዴት ነው በጋራ የምታከብሩት? በዓል ያው እንግዲህ በተለይ በአርቲስቶች መካከል ያው የሚታወቅ ነገር ነው። በአብዛኛው ቤት አይዋልም። ማታ ምሽቱም ክለብ ይኖራል፣ ቀን መድረኮች ይኖራሉ። ያው ቢዚ ነን። ስለዚህ ከቤተሰብ ጋር በዓልን ለማሳለፍ ያለን ጊዜ በጣም ውስን ሰዓት ነው። ወይ ምናልባት ጠዋት ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት ይሆናል። ከዛ ውጪ ግን እንዳለ በመድረክ ነው የምናሳልፈው። ማታም በክለብ ነው፣ ቀንም እንደዚህ ስቴጆች ስለሚኖሩ የምናሳልፈው በዓልን በብዛት በመድረክ ላይ ነው። አርቲስት ሲኮን አርቲስቶቹ ሁሉም ሊረዳ ይችላል። አንዳንዴ በጣም በልዩ ሁኔታ በዓል ለማክበር ቤተሰብ ይዘጋጅና አለው ብለህ ስትጠብቅ ስራ ሊመጣ ይችላል። ቤተሰብ እጭ ብሎ ተማሮባ ያውቃል። ይሄ ምንም ያው በጣም ብስጭት ጸብ ሁሉ የሚነሳበት አጋጣሚ ይኖራል። ግን ያው አንዳንዴ የስራዎች ሁኔታ ነው የምታሳልፋቸው ሰዓት የምታሻግረው ሰዓት አለ። የማትቀርበትም ስራ ከሆነ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ያው የሚቋደሰውን ነገር የኔ ማታ አስቀምጭልኝ ብለህ ትወጣለህ። እንግዲህ ምንም ያለው አማራጭ ስለሆነ ማለት ነው። ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። በማግስቱስ እንዴት ነው? አንዳንዴ ብዙ ቤት ላይ መመገብ እድል ከመጣ ነገ ከነገ ወዲያ ተብሎ ይሻገራልና እንደዛ አይነት ቀናትን እንዴት ነው የምታሳልፈው? ከበዓል ማግስት በማግስቱም አሁን እኛ በተለይ እኔ በሙዚቃው ላይ ክለቦችም ብዙ ቦታዎች ስለምሰራ እንዳልኩ ነው። መድረኮችም ሰራለ፣ ማታ ክለብም ሰራ፣ ቀን ደግሞ የመተኛ ሰዓት ነው እና ጠዋት ተነስ ምናምን ጭቅጭቁ ይኖራል። ያው ግን በቻልከው መጠን ያው እዛ ጋር ያለው ነገር ህይወት ስለሆነ እሱ ነገር እንዳይበላሽና ያለው ነገርም ደስታውም እንዳይጠፋ ያው ፋሲካ ማለት ደስታ ስለሆነ እንደነዚህ አይነት በዓላቶች ላይ ትንሽ ጥንቃቄ የቻልከውን ያህል ታደርጋለህ። ያው መስራቱ ግድም ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ያጋጠመኝ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ በጣም እስከዛሬ ድረስ ውስጥ ያለው አንድ ነገር አለ። ክሊፕ ስንቀርጽ ነው ይሄን ነው። ከዚህ ግን ደግሞ የሌላ ሰው ነው ክሊፑ የሚቀረጸው። አንድ ክያ ከበደ የሚባል ጓደኛችን አለ። ከሱ ጋር ነው የሄድኩት። ወደ እንደውም ኬንያ ገባን እንደ ያልኩ እየጠየቁ ይሄ ተራራ ስንጨርስ ያን ተራራ ይመጣል። አሁን ይሄን ስንጨርስ ሌላ ተራራ ይመጣል። እንግዲህ እኔም ጉዳይ አለኝና እዛ ውስጥ የሆነ አንድ ሹቲንግ ቢሆን በካሜራ እዛ ጋር ሊቀረጽ እኮ ነው ሄድኩት። እኛ ሀገር ፈረስ የሚባል ነገር የለም። ፈረስ እዚህ ሀገር ነው ያለው። ጉክሲ የሚባል አለ እንደ ኦሮሞ ባህል ጉክሲ አለ ለካ። እኔ አላየሁም። ጉክሲ ላይ ለማውሰድ እኮ ነው ሹቱ። ግን ደግሞ የሚወሰዱት ራሱ ጉክሲ ላይ ነው። ፈረሱ ፉር ብሎ ከኔ በዚህ ሲወጣ ልጁ ገደል ገባ። ገደል ገባ ከፈረሱ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ፈረስ ላይ ለማቅረጽ እኮ ነው ሄድኩት ሀሳቤ። ታንቀጠቀጥኩ፣ እዛ ቆሜ ቀራው። ልጁ መውደቁን አይቻለው። ፈረሱ ብቻ ነው ሄደው፣ ልጁ ድንጋይ ላይ ወደቀው። አሁን ልጁ ምንም አልሆነም። ያውቁበታል እነሱ። በጣም ፈረስ ጉክሲ ያለበት ሀገር ነውና እንደ ኦሮሞ ባለ ይሄ ይታወቃል። እንዴት ብዬ ልቅረጽ? ከዛ በኋላ ማቆም አልቻልኩትም። የወደቀ ልጅ ስላየው እኮ ነው። የወደቀ ልጅ አየው፣ እዛ ቆሜ ቀራው። ጎቶተኝ መጨረሻ ላይ መጣውና ታና ቅረጽ ይላል እኮ አንዱ። እሺ ይላለው። ሲሄድ ለካ ፈረስ በቀኝ ነው የሚወጣው እንጂ በግራ አይደለም የሚወጣው። እኔ ፈረስ አይቼም አላቁማ እና በግራ ወጣው። ግራ እንደወጣው ጉብ ያልኩት ፈረሱን ሲንቀሳቀስ ግም ያረኩትና ፈረሱን እንዳይንቀሳቀስ አየዋ። ልጁ ሲወድቅ እኮ አይቻለሁ እኮ ልጁ ክሊፑ ላይ መጋለብ የለውም ሲወድቅ ስላየው ብቻ እና ግን ደግሞ ጋሻና እንትኑን የሰጡኝ ሌላ ነገር ነው። አሁን እዚህ ላይ ከወደድኩ እዚህ ላይ ከወደድኩስ እንዴት ይሆናል? የልጁ ነው። እኔ ፈረሱ ላይ መሆን ራሱ አላወኩትም እኮ ትንሽ 1% ከሄድኩ በኋላ ለካ ፈረስ
አለውት እሺ ያዝ ሲለኝ ጎተት አድርጎና ያዝጎት ሊቀቀው ይለኛል። አንዱ ግን ደግሞ እኔ ፈረሱ ላይ መቀመጥ አልቻልኩም። እንዴት እንደተቀረጽኩ ራሱ እስካሁን ድረስ እኮ አልገባኝም። እዛ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ያጋጠመኝ እሱ ነገር በተለይ አንድ ነገር መናገር ስለፈለኩ ኩማ በየትም በኩል ቅድም ገዛኝ ወንድሜ እንዳለው በየትም በኩል ኦሮሞ ውስጥ የቀራ ደራሽ ነው። ብዙ ድርቅ ቢከሰት ጦርነት ሲነሳ ምን ይሁን ሰው ታመመ አርት ሆነ ምን ሆነ ለኦሮሞ አንድ ልጅ ብዬ እኮ ነው መገምተው እድሜ ሲጣውና በጣም 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 በዚህ መሃል ማመዝገን ስለፈለኩ ነው ይሄን ነገር ያነሳውት። ወንድሜ ነው በጣም ሲወድቅበት የማይጨክንበት ማንንም ሲወድቅ የማይጨክንበት ሰው ነውና እና እስከ ዛሬ ድረስ ይሄን የመሰለ ዛሬ ከሱ ጋር መጥተን የሱ ቤት ይሄን የመሰለ አመት በዓል ማክበራችን አንድ ራሱ የቻለ ክብር ነው ብዬ ነው መገምተው እና የዛን እንደ ዛሬ ደስ ብሎኝ አያውቅም። ለምን መሰለ ወንድሜ ነው። እኔ ከዚህ ቤት ቀርቼ ማላውቀው የተለያዩ እምነት ብንከተልም እኔና ኩማ ተለይተን አናውቅም። ዛሬ ኢድ ወይም ደግሞ የሆነ እኔ በኩል በኔ በእምነቴ በኩል ዛሬ አመት በዓል ካሳለፍኩት ወይም በሱ በኩል ይመጣል ወይም እኔ ይመጣል ወይም እሱ ይመጣልኛል። ከዛሬ ድረስ ተለይተን አናውቅም። ነገም ዛሬም እንደዚህ አብረን የምንጓዝ ብዙ ጥሩ ነገሮች የምናይ አገራችን ሰላም አድርጎ እድሜ ሰጥቶን ወደፊት ጥሩ ነገር ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄ በሻለ የምንለው ሌላ ፕሮፌሽናል ባንድ ለማቋቋም ሀሳብ እንዳለ እኔም ይገባኛል። እኛም ከሱ ጎን ቆመን ወደፊት ኦሮሞ እንዲታይ ነገር አንድ ነገር መስራት እፈልጋለሁ። እድሜ ይስጠው የበረካ ቤቱም የበረካ የፍቅር የእድገት ይሁንለት። እኛም አመት በዓላችን ጥሩ አመት በዓል ስላሳለፍ ነው እኔም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ክሊፕ ውዝዋዜ ላይ ነበርሽ፣ ወደ ሙዚቃ መጣሽ። የቱ ከበደሽ? ሁለቱም አልከበደኝም። ምክንያቱም በጣም ፍላጎት ስለነበረኝ ፈልገክ የምትሰራው ነገር ደግሞ ብዙ አይከብድክም። ለዛ አልከበደኝም። እንደውም ትንሽ ሙዚቃው እንጂ ውዝዋዜ ስፔሻሊ አልከበደኝም ለኔ። ስለዚህ አንቺ አሁን ወደፊት በውዝዋዜው ብቻ መቀጠል ነው የምትፈልጊው? በሙዚቃው ነው ወይስ ሁለቱንም አዋህደሽ መሄድ ነው የምትፈልጊው? እውነት ለመናገር ከዚህ በኋላ በሙዚቃው ነው እንጂ መጠንከር የምፈልገው ውዝዋዜ ይበቃኛል ብያለሁ። ኧረ አይበቃሽም። ደከመኝ አለች። በቃኝ አለችኝ። እኛ ገና እንጨፍራለን እያል እንዴት ለምን ልታቆሚ ወሰንሽ? ዳኛም ከጎንሽ እንዳለች እንግዲህ መድረክ ላይ ብዙ ጊዜ እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ድምጻዊ በርካታ ነው፣ መድረክ አያያዝ የሚችል በጣም ጥቂት ነው ተብሎ ነው የሚነሳውና ውዝዋዜውን አቆማለሁ ካልሽ እንዲቆመሽ ብቻ ልዘፍኝ ነው። አይከብድም ከተወዛዋዥ ወደ ሙዚቀኝነት? አይ እንደዛም ስል ምንድነው መሰለክ ውዝዋዜውን እጠላዋለሁ ማለት አይደለም። በጣም ነው የምወደው በፍቅር ማለት ነው። ግን ትሰሪያለሽ ወይ ከዚህ በኋላ ላልከው ሁለቱንም ማስኬድ ትንሽ ይከብዳል። ደግሞ በአንዱ ነው ጠንከር ስትል ሞር ስኬታማ የምትሆነው እና ውዝዋዜ ተወሰነ ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ሙዚቃም እየሞከርኩ ነው ሰርቻለሁም። ግን ደግሞ በልምድ በደንብ ጠንክሬ ራሴን አሻሽዬ በዛ ነው መግፋት ምፈልገው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን መድረክ ላይ ጥላሽ እንኳን ሲከተልሽ እንዲ ለመሸሽ ምናምን ትንቀሳቀሻለሽ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ምናልባት ብዙ ነገሮችን ማስኬድ ሊችል ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ትኩረቱን አንድ ነገር ላይ ያደርጋልና አንቺ ከውዝዋዜው ዓለም ሙሉ ለሙሉ ወደ ሙዚቃው ላይ ማተኮር ስለፈለግሽ ነው ማለት ነው። አዎ በትክክል። በጣም ጥሩ። ለወዳጅ ዘመዶችሽ በተለይ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው ካለ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ እንድትይ እድል ልስጥሽ። እሺ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብን እና የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮችን እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ፣ ልጄ፣ የስራ ባልደረቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ጥሩ። ያንቺ ሁለት ገጠመኝ ነው መሆን ያለበት። አንድ በስራሽ፣ አንድ በዳኝነት።
ዳኝነቱ ላይ ያመጣኝ ሙያው ስለሆነ ወይ ደግሞ ስራዬ ስለሆነ ስራዬ ይቅደም። ገጠመኝ መድረክ ስትወጣ ገጠመኝ በጣም ብዙ ይኖራል። በጣም ሰው አይተክ ትስቃለ፣ የሚያሳዝን አይተ ታለቅሳለ፣ ራስ ያ ነገር ተከስቶብህ ታፍራለ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ማረሳው ማለት መቼም ከውስጥ የማይጠፋ ነገር ምንድነው በሰው ስቃለው ብዬ መሰለኛ ነገር ነው ላይ የሆነው ከኦቤን ሚዲያ ጋራ ወደ ቡሌ ሆራ ወደ ጉጂ የበዓል ፕሮግራም ልንሰራ ነው የረመዳን ይሁን እንደዚህ አይነት የበዓል ፕሮግራም ነው ከለገጣፎ ባንድ ጋር ማለት ነው እና ሸጎዬ ነው ሸጎዬ የሴቶች አልባሳት ሸጎዬ ባንድ በኩል ራቁቶ ነው ባንድ በኩል የሚታሰረው ሰዴቶ ይባላል አጋጣሚ ሆኖ የተሰራ ነው ጸጉር የሚጠቀለል ነው የሚጠቀለል ነው ለራሴ ያሰብኩኝ ገብቼ ጓደኛዬ ናት ከጎኔ ከፊታችን በጣም ብዙ ምሁራኖች በጣም ብዙ አባገዳዎች ባለስልጣኖች ቁጭ ብለዋል ዞረን እየሰራን ነው እንደዚህ ወንዶች ወደዚህ ዞራል እኛ ወደ ወንዶቹ ዞረን እንትን ጅጅክሳ እየወረድን ነው እንደዚህ ይዞን እየወረዱ ከዛ በኋላ መሪ የሚላል እንዲ ምሽከረከራለሁ ከዛ እንዲ ብዬ እንዲ ስመለስ ጓደኛዬ መላጣ ናት የእውነት ያንቺ ወለቀ እንደ ብዬ እየጠበኩ ነበር እንዲ ዞሬ እንዲ ስመለስ ጓደኛዬ ባዶ ቅሏላት ማለት ነው ጭንቅላቷ ባዶ ነው በስማ ያው አሁራሱ አላብኝ ጌታን የዛን ጊዜ ትዝ ብሎኝ ማለት እና ዞር ብዬ ማለት በሙያው ደረጃ የሙያው የሚያዝክ ነገር አለ ከቨር የምትደራረገው ነገር አለ እና ልጅቷ ጭራሽ ረስተዋለች ወጣል ኢሞሽናል ሆና ነው የምትሰራው ስራው ማለት ስትሰራ ከዛ በኋላ አረ እሌኒ ጸጉርሽ እላታለሁ ጭራሽ ቼክ አላረገችኝም አልሰማችኝም ከዛ እንዲ ብዬ ስመለስ ያንደኛው ፉርስ ይላላየት የሁለተኛው በስማ እንደዛ ቀን ሆኜ አላቅም እና የመጀመሪያው ሞደቁን ያየሁት አያስፈራም ያስደነግጣል እኮ እና የመጀመሪያው ሞደቁን ነው እንዲ ዞሬ ስመለስ ባዶ መሆኗን ያየሁት ዶሮ ቂጥ ነው ያስያዘችው ጭንቅላቷ እንዲ ብሎ ቁጭ ብሏል ብቻው የሁለተኛው ሲዞር አየሁት አብሬ ሄድኩኝ እንዲ ብዬ ስመለስ የለበስኩት ልብስ ነግሬያችኋለሁ ሰዴቶ ተከፍቶ ጥቁር ጡት ማስያዣ ነው ያረኩት ባዶ ነኝ ማለት ነው ሊበታሽ የራስሽን አላየሽም አዎ እኔ የሷን ነው ማስበው ስመለስ ባዶ ነኝ ያለው አማራጭ ምንድነው ሰዴቷችን እንትን ነው እንደዚህ ማለት ይሄ እዚህ ጋር የሚታሰረው ክፍት ነው እሱን አብሮኝ የሚሰራው ልጅ እንደዚህ ያዘልኝ ሌላ ኬሮ ሰርተን ወጣን እማረሳው ነገር ይሄ ነው ተጫዋች ቢሆን ኖሮ ማሊያ ምናምን አውልቆ ሰጥቶ ነው ለድጋፍ ይባላል የጸጉሩ ከባድ ነው የለም በቃ በጣም ከባድ ነው ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ያጋጥማል ያው ተደጋጋሚ ስለሆነ ነው እስካሁን ከውስጥ ያልወጣው ነው የነገርኩ ወደ ዳኝነቱ ሲመጣ ዳኝነቱ ከውዝዋዜው ይልቅ ዳኝነቱ ፈታኝ ነው ለምን እዛ ጋር የምትቀመጠው እንደ ህጉ እንደሚያዝክ ህጉ ስልክ ያል አልፌ መጣሁበት መስዋዕትነት ከፍለ ነው እዚህ ጋር የምትደርሰው ከስንት ሺህ ተወዛዋዥ እዚህ ጋር መቀመጥ ማለት ከባድ ነው የምትመዘንበት ኪሎም ለየት ስለሚል ማለት ነውና እዛ ጋር ቁጭ ብለ ያው አጋጣሚ አለ አብሮኝ ከሚቀመጡ ዳኞች ጋራ ምናይበት ሳይድ የተለያየ ሊሆን ይችላል አንድ የሚያረገን ቦታ ደግሞ ይመጣል ግን አብዛኛውን ጊዜ ፈታኝም የሆነብኝ ብዬ ማስበው የትኛው የደደራሮ የሁለተኛው ዙር ፋይናል ላይ ማለት ነው ለማን ነጥብ ሰተ ለማን ተተዋለ አንድ አይነት ስራ አንድ አይነት አልባሳት አንድ አይነት ፐርፎርም ስታይ አባው እዚህ ጋር ባሎንኩ ስኪል ደርሻለሁ ማለት ነው እና ዳኝነቱ ላይ የሚፈትንክ ነገር አለ አጋጣሚው ደግሞ ሌላ ምንድነው የሆነው ነጥብ ትሰጣለህ በካርድ አይደለም ነጥብ ነው እና በጣም ከመደንገጤ በጣም ቶሎ ብያንን ውጤት ሰጥቼ አምላኬ በገላገለኝ ልል ከመቸኮኔ የተነሳ ሰርቷል ብያመንኩበት ሰው ነጥብ ላልሰራው አካል ሰጥቻለሁ ግን በጣም በዛ አጋጣሚ ማሻሻያ ማድረግ ምናምን የሚባል ነገር የለም ግን ውጤት ከመግለጽ በፊት
ቶሎ ብለ የምታስተካክለው ነገር ይኖራል በቃ ቼክ የሚደረጉ ነገሮች አሉ እና ያጋጠመኝ ነገር ምንድነው 3 ከ1 እስከ 3 የወጣው ግሩፕ 3ቱም አንድ አይነት መተውብኝ ተፈትኛለሁ ይሄን ያጋጣሚ ነው በቃ በጣም እንደሞያው ነው ይዞት የመጡት ነገር አሪፍ ነው ያቀረቡት ፐርፎርም አሪፍ ነው ግን በቃ መስጠት ላለብ የተወሰነች ነገር በጣም ጠባብ የሆነች ነገር ልጆቹን መለያ እንድትሆን አድርጓል በቃ የኔ ገጠመኝ ይሄ ነው እንደኔ አይነት ሲመጣ ግልግል ነው በቃ ቶሎ ይርቃል ወይኔ ታድዬ እዛው ጋር ግፍ አርገ ወደ ሌላ ትሄዳለህ ወደ ሌላው ሙያ ይርታያለሽ እንኳን አደረሳችሁ ብትይ እሺ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በአገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ እንዲሁም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ለሆናችሁ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ ከምንም ከማንም በላይ ከእግዚአብሔር በታች እናቴ እንኳን አደረሰሽ በተረፈ ጓደኞቼ የሥራ ባልደረቦቼ እንዲሁም ሁላችሁም እዚህ ጋር ያላችሁ የቦሌ በሻሌ መስራች አርቲስት ኩማይርኮና እዚህ ጋር ያላችሁ ሁላችሁም አባገዳዎች ወንድሞቼ እህቶቼ እንኳን አደረሳችሁ እናንተም ኦቢኤኖችም እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ሰግናለን መልካም በዓል በየቤታችሁ ሆናችሁ የተከታተላችሁት የምትገኙት ልዩ የትንሳኤ በዓል ነው ቆይታ ያረግን የምንገኘው ከበሻሌ ባንድ ጋር ነው በድጋሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን ከገጠመኝ እንነሳ አይደል መልካም እንግዲህ ከገጠመን ከተነሳን ብዙ ገጠመኞች አሉ እኔ ኦሬዲ ከዚህ በፊትም ሚዲያ ላይ ቀርቤ ተናግሬያለሁ ግን እንደ ድንገት ገዛኝ በመምጣቱም ጥሩ ነው ነበር ስለሆነ አረኔ ላውራው ምክንያቱም ቢፍቱ ውስጥ ነበርኩ በዛን ጊዜ አምቦ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 50ኛ አመቱን ያከብራልና አምቦ ሄርን ከቢፍቱ ኦሮሚያ ጋር ውዝዋዜም ሰራለሁ ድምጽም ሰራለሁ ቢፍቱ ውስጥ ሆኜ በሁለት ስራ አንድ ደሞዝ በላ ነበር አንተ ከባድ ነው የከረዩ ስራ ነበርና የከረዩን ስራ እንሰራለን ብለን ወጣን ውዝዋዜ ቦታችን ይዘናልና ልክ ማስጨፈራ አለና አዋ አዋዋ አዋዋ ሪሃ ብለን ቁጭ ብለን የምነሳ ቦታ አለች አንተ ሰርከል ሰርታን ኬሯችን ጨርሰን ልክ እሷ ቦታ ላይ ስንደርስ ያው ሽርጥ እንግዲህ ግሊ አርገ ሽርጥ በግሊ አስረ ነው መገባና ከዛም በኋላ ልጁ ያቺኛውን ፓርት ላይ ሲደርስ ጀመር ዞረን መተን ቺን አዋ አዋዋ ሪሃ ብለን ቁጭ ብለን ስንነሳ ሽርጥ የዛ ነው ሽርጥ የዛ ነው በቃ አሁንም ቆሜ ያልኩ ነው ተደስቼ እሷ አላወቀም በቃ እኔ አንድ ዙር ልዞር ነው በባንቷ ያን ከታች ደግሞ ድምጽ ሰማው ሰማሪ ታንት የሚደማ ሰማይ ማለት ያረጋው ወዳው እነዚህ ከበቡኝና ያቺን ዙር ሳይው ራቁቴ ነኝ ወረ በተሰቀለ ብዬ ልክ እነዚህ ከበቡኝ አንድ በኩል ከፈቱልኝ ሩጫ ነው እንዴት እንደገባው ተቶክሼ ነው የገባው በቃ አደራጆ ስሮቼ እቺን አርጌ ጨረስኩና ለዛፈን ነው ሁለተኛ ስፍሬ መድረክ ለውጣ ነው ስለዚህ እንደ ቅድም እንዳልኩ ዘፋኝም ነኝ ውዝዋዜም ሰራለሁ በሁለት ስራ እንደ ደሞዝ በላለሁ ይያለሁ ሊፍት ውስጥ ከዛን ወጣውል ስራ የሰራ ገባው ወጣው እንደወጣው ልጆቹ ተሸከሙ በደስታ ኦዲየንስ ተሸከመኝ ወጥቼ ልክ ሁለት ሲኒን ስል ይዞኝ ወረዱ በቃ ከመድረክ ላይ ይዞኝ ግቢ ውስጥ ወረዱ ራሱ እኮ ነው ቅድም እኮ ሲወጣ ነበር ባለቃ ሰማዩ ፓንት እኮ ነው ብለ አውሩን ብዬ ከዛ በሩጫ ተመልሼ መድረክ ላይ ወጥቼ ሰልቼ ከመሰናበታችን በፊት የመጀመሪያ ስራክ ምንድነው ብለን ተጫውተናል አይደል የመጨረሻ ስራክ ምን ነበር የመጨረሻ ስራ የመጀመሪያ ስራ የሚባል ነገር እኔ ጋር የለም ስራዎቼን እኔ ነው እንትኔ ነው ማው እዚህ የመጨረሻ ስራ
የመጨረሻ ስራ የምለው ኡጋንጋራ የምለው እሱም አንድ ነገር ሲጠፋብህ አንድ ሆነ የጠፋብን ነገር መፈለግ ማለት ነው እውነትም ፍለጋ ማለት ነው ኡጋንጋራ የምትለው ዘፈን እሱ ነው መጨረሻ ዘፈኔ እሱ አንጎራጉረልን እስቲ እሱ ጅረጆሌን ወረ ጉዳ ኢቲ ቤግና ዋና ሁንዳ አላጋን ወጬ አላኬ ወጬ በዴ ነፍቱ ጉማነቼ ይሄ ነው የምለው ኬሮግራፍ ላይ ደግሞ ብዙ ነገር እናገኛለን ብለ ተስፋ እናደርጋለን ከመድረክ ይናል ካገኘን ከሱ ጋር ይመስለኛል ያው ያጋጠመኝ ነገር ራሱ ነው ምነግረው አራርሳ በጣም አኩራፊ ነው ሲፈጥረው ማለት ነው በጣም አኩራፊ ነው አራርሳው ነው አኩራፊ በጣም ከሚገርም ያው አጋጣሚ ሆኖ እኔ አዲስ አበባ መታወቂያ ስላለኝ የሆነ ጊዜ ሲም ካርድ አውጣውለት እና ያን ሲም ካርድ ጠፋበትና እባክህ አውጣልኝ ይለኛል እሺ ለውና እኔ ረሳለሁ ከዛ የሆነ ሰዓት መንገድ ላይ ሲያገኘኝ አንተ ቆይ ችግር የለው ምናምን ባለኝና አኮረፈ እኔ እኮ አስታውሰኝ አንተ ለምን እንደዚህ አታረግ ምናምን በሚል በዛው ጨረስን አጋጣሚ ሆነና እኔ ዳይመንድ ሊግ ከቀመር ጋር ኳታር ይርኩ ማለት ነው ዳይመንድ ሊግን እንትን ለማድረግ እነ ሙፋራም አሉ ማለት እንደዚህ አትሌቶቹ እንዳሉ ሆኖ እዛ ፕሮግራም ላይ ተሳትፈን እኛም ሄድን እዛ ሄርኩና አጋጣሚ ነው የውዝዋዜ ማስተማሪያ ቪሲዲ አለኝ እና ፕሮግራሙ እስከሚጀምር ያው መቼም ድሮ በ150 አይደል የሰራሁት እቺ ባሻቼ ማን ብዬ በቃ ስቴዲየም ውስጥ እየሸጥኩ ነው በቃ እንትን ይያልኩ ማለት እየሸጥኩ ነው እዛ አጋጣሚ ሆነና እኔ ምንም አላውኩም ብቻ ሰጠው ለሆነ ሰው ሲዲውን ሰጠው ብር ሰጠኝ እና የሆነ ውስጥ እንትን ሾከክ የሚል ነገር የለም እዛ ዞር ብዬ ሳይው አራርሳ ነው እንዴ ለሱ የሸጥከራ እንዴ አራርሳ እለዋለሁ አኩራፊ ነው ብዬለ ገዛው አይደል ምን ፈለካለ እና እቺ ነገር መቼም አረሰውም ኖርማሊ ብዙ ያው ቢፍቱ ብዙ አመት አብረን ተወዛውዘናል ከዛ በተረፈ አብረን ብዙ ክሊፕ ሰርተናል የሱንም ክሊፕ ሰርቻለሁ የተገናኘ ነው ሌላ ሀገር የሰው ሀገር የተገናኘ ነው ምን ያህል አኩራፊ እንደሆነ ምታቀው ያን ጋር ቂሙን ይዞ ሲም ካርድ ነው እንግዲህ ያላወጣውለት ምን ችግር አለው እንደው እና ይሄ ነገር አጋጣሚ ያረሰው ሲዲው ተሸጠ ግን በጣም አዎ ሸጬ እንደውም ጨምሮ ነው ብር ይሰጠኝ ግን ምንም አኩራፊ አይደለም ማለት ነው አንተ ኧረ አኩራፊማ ነው እንደው አጋጣሚ ያው አንተ ስለሆን ጓደኛው ስለሆንክ ነው እንጂ አኮራ አይገዛው መድረክ ቦታ አይመጣም አያናግረኝም መጥቶ መድረክ ቦታ ላይ እና ያው ይሄ ነው በትነግረኝ ደስ የሚለኝ እንዴት ለማሳተም ወሰንክ ምን ስንት ያህል የውዝዋዜ አይነቶች ነበሩ አዎ ሲዲው ላይ ኦልሞስት በጣም ከሚገርም ትርሲት አስተውሺ 2000 ስንት ነው አንቺ ስትመረቂ 2008 ነው ያስመረኩት አርጅታል እኔ ወየው እሷ ምልክት ጠይቃ ነው እሷማ ያው መቼም ያው ልጄ ስለሆነች ታስታውሰኝ ብዬ ነው እና 2008 ነው የተመረቀው ሲዲው ላይ 7 አይነት የኦሮሚያ ክልል ነው ያለው ማንኛውም ሰው ቤቱ ሄዶ የሚማረው ለምሳሌ ሲዲውን ከፍተ ውዝዋዜ ማትችል ከሆነ መማር ትችላለህ እዛ ላይ ደግሞ ነብሱን ይማር አሊቢራ ስለኔ ተናግሯል ስለ ሲዲው አርቲስት ኩማይርኮም ያው ወንድሜ እሱም ተናግሯል ስለ ሲዲው የተለያዩ እነ ፈይሳ ሌሊሳ አትሌቶቹ እነ ገዛኛ በራ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ማለት ትልልቅ አርቲስቶች የሚባሉ እዛ ላይ ስለ ሲዲው አውርተዋል እኔም ደግሞ ሲዲውን ሳስመርቅም ይሄን ነገር ሳደርግ ያው ብዙም ጥቅም ለማግኘት ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ህብረተሰብ ለምሳሌ ውጭ ሀገር ያለ ሰው በዛ ሲዲ መማር ይችላል አድግጥ አሁን አንተ አሁን መማር ብትፈልግ በፈለከው ሰዓት ሲዲውን ገዝተ መማር ትችላለህ ቤት ማለት ነው ኖርማል እኔ ሰጣኝ እኔ በስጦታ ሰጣለሁ አንተ ንግድ በጣም እየጀመርክ ነው አይደል ከ150 ያቺ 150 እኮ ስላለች በዚህ ልወጣ ብዬ ነው ግን አሁንስ ማለት እንግዲህ የውዝዋዜን አሁንም መማር ይፈልጉ አሉ ሲዲ ዘመን እንግዲህ ቆየት ያለ ነው አሁንስ እንዴት መማር ይችላሉ እንዴት ማግኘት ይችላሉ ያው በዚህ አጋጣሚ ኦሮሚያ ላይ ማለት ነው እንዳጠቃላይ የመጀመሪያ ውዝዋዜ ስልጣን የጀመርኩት እኔ ነኝ ስልጣና የሚባል ውዝዋዜ መሰልጠን አለባቸው ብዬ የኦሮሞን ባህል ማወቅ አለባቸው ብሎ የመጀመሪያ የጀመረው እኔ ነኝ ከዛ በተረፈ ባለው የኔ ሰልጣኞች
አሁን እንደምልህ ያው ትርሲትም ሌሎች ብዙ አሉ። አሁን በዚህ ሰዓት የምታያቸው ክሊፖች ላይ ምናምን የምታያቸው የኔ ሰልጣኝ የኔ ባለቤቴ ትግስት ፋንቴ ትባላለች። እሷም ባለቤቴ ነች። ታሰለጥን ነበር የሆነ ጊዜ እዚህ ፊንፊኔ ዙሪያ ያሉ ወጣቶችን በነዛ ታሰለጥን ነበር። እውነት ነው። እሷ ባለቤቴ ነች። ያው ከሷም ያው 3 ልጆች አፍርተናል። የመጀመሪያዋ 14 አመቷ ነው። እድሜውን በዛው በቃ ቀጥሉ እንግዲህ አሁን ተጀምሯል። 2 ወንድ አለ፣ አንዱ የኩማ ልጅ ነው እንደውም ያው እና ከሷ ጋር ነው የምንሰራው። እኔ ከሆነ ሰዓት በኋላ ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ገባውና እሷ መስራት ጀመረች። አሁንም እየሰራች ነው። እና ያው ከዚህ በኋላ ኩማ ጋር ዘመድም ናችሁ ማለት ነው። አሁን የክርስትና አባት ከሆነ አልኩ እኮ ቅድምም ብያለሁ። ኩማ ጋር የመጣ ሰው ዝም ብሎ አይሄድም። የሆነ ነገር ሆነ ያው ቅድም ደበኩ እንጂ ለኔም መኖሪያ ከነ ልጆች ኑር ብሎ ሰጥቶኛል። ማለት ያው ትልቅ ሰው ነው። በዚህ ሰዓት አይደለም ቦታ 1 ብር የሚሰጥ ሰው አይደለም፣ ግን ከራሱ ቆርሶ ይሄው ልጆችን እዚህ አኑር ብሎ አድርጎልኛልና ለአጫሉ ብቻ ሳይሆን በጣም ትልቅ ሰው ነው። ያው እንደዚህ አውርተን ምናምን ምንለው አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ያገኘው ነው ምንለው። ያው ከነ ቤተሰቦቹ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው እና እግዚአብሔር ያክብረው። ለሁሉም ሰው ደራሽ ነው፣ ለኔ ብቻ አይደለምና አመሰግናለሁ ማለት ነው የምፈልገው። ያው ስሜቱ ስለገባ ነው መሰለኝ። መልካም በዓል በትል እሺ ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለናንተም ለኦቤን በጣም ማከብረው በጣም ወደው ሚዲያ ነው እና ብዙ ጊዜ ሚዲያ እዛም ኢንተርቪውም ቀርብ ያለው በጣም ወደው ሚዲያ ነው። ለሁሉም ክሩ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ በጎደለ እግዚአብሔር ይሙላላለሁ። አመሰግናለሁ። መወዳት ማከብራት ባለቤቴ፣ ልጆቼን፣ አባቴን፣ ወንድሞቼንና መላ የኦሮሞ ህዝብ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ የተገኙት አርቲስቶችም ያልተገኙ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በስተመጨረሻ ኦቤን ጠቅላላ ጋዜጠኞች፣ ባለሙያዎች ጠቅላላ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ኩማ አሁን የምጠይቅ ደግሞ ቦሌ በሻሌ እንዴት ተሰየመ የሚለውን ጠይቀና ገጠመኝህን ትነግረኛለህ። ቦሌ በሻሌ እንዴት ተመሰረተ፣ ለምን ተመሰረተ የሚለውን ነገር በብዛት ያው ቅድም ገልጫለሁ። ለማውራት ከሆነ እኔ መሳሪያውን ልግዛ ላሰባስብ እንጂ የመሰረቱት ብዙሃኑ ናቸው። እዚህም ያሉት ከዚህም ውጪ ዛሬ በተለያየ አጋጣሚ እዚህ ያልተገኙት ናቸው እና ቦሌ በሻሌ ሲመሰረት ቅድም እንደተነሳው መደጋገም እንዳይሆንብኝና ቢፍቱ ባንድ ብቻ መሰለኝ በዛ ሰዓት ያለ እና ነሰግለም ቡረና የሚባል ባንድ ስያሜ የተገኘበት ቦሌ ያው ቦሌ ነው። በሻሌ የሚባል ደግሞ እዚህ በጣም ታዋቂ ቦታ አለ፣ ወንዝም ነው። ድሮ እሬቻም የሚካሄድበት በጣም ትላልቅ ሰዎች የሚያስታርቁበት ትልቅ በጣም እንደኛ አካባቢ የሚታወቅ ነው። አሁን ቦሌ በሻሌ እኛ የመጨረሻ ቦሌ በሻሌ ብለን ባንዱ መሰረት። ከዛ ቦሌ በሻሌ ትምህርት ቤት፣ ቦሌ በሻሌ ሆቴል፣ ቦሌ በሻሌ ምናምን በጣም ብዙ እንትኖች አሉዋል እኛ ጀምረኑ ማለት ነው። እና በእርግጥ ይገባዋል። በጣም ታዋቂ ቦታ ነው። ትልቅ ወንዝ ነው። ድሮ ሲባል በጣም ከሩቅ ቦታ መታ እዚህ ወደዚህ የምትነግድ አሮጊት አለች። ስሟ በሻሌ ነው። እዛ አካባቢ ትቀመጥ ነበር አሉ። እዛ ነው ምግብ የምትበላው፣ እዛ ነው የምታርፈው። አንዳንዴ ታድራለች ማሉ እዛ ማለት ነው። እና ቦሌ በሻሌ አመጣጡ ይሄ ነው። የበሻሌ ማመጣጡ ይሄ ነው። እንግዲህ በሻሌ ብዙ ነገሮችን ሆቴሎችን ይዞ መጥቷል። ትምህርት ቤቶችን ይዞ መጥቷል። ብዙ ነው። አሁን በቦሌ በሻሌ ባንድ ብቻ አይደለም፣ ብዙዎቹን አቅፏል ማለት ነው። የእናንተ ናቸው ምኖቹ? ትምህርት ቤቶቹ፣ ሆቴሎቹ የኛውም አለ ማለት የኛ ልጆች የከፈቱት ትምህርት ቤት አለ። መንግስትም ሰይሟል። እነዚህ ሆቴሎችም የኛዎችም አሉ ማለት ያው የብራንድ እንዲከፍሉ እኮ ነው ለሌላ አይደለም። የብራንድ አው መጠየቅ ነበረብን ማለት ያው ዞሮ ማልጠየቅንም እንጂ ብንጠይቅ የብራንድ ይከፍላሉ፣ ያስጠይቃቸዋልም። ግን ያው እኛ ስለተከተሉ በጣም ደስ ብለን እሰይ ብለን የተቀበልናቸው። ዋና አላማቸውም አላማም ይሄ ስለሆነ ቀጣይም ቢመጣ እንቀበላለን፣ ችግር የለውም። እና አመጣጡ ይሄ ነው። ጥሩ ፍሬ አፍርተናል። በጣም ጥሩ ልጆች አፍርተናል። ዛሬ ላይ ያንን አይተ ያሳለፍኩን አይደለም የሚታይ። ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስታይ በጣም እውነቴን ነው ምለው በጣም ደስ ይለኛል። ድካም አይታይም። ያሳለፍኩ ነገር ብዙ ነገር ነው ማለት እንዲህ ተዘርዝሮ በአንድ
ቀንና ሁሉን በዚህ ባጭር እንትን የሚያልቅ አይደለም። ከባድ ነገር ነው ያሳለፍነው። በጣም እንደ ቦሌ በሻሌ በጣም እንትን ያጋጠመው እንትን የለም ነገር የለም። ያው እንግዲህ አልፈን ደግሞ ዛሬ ደርሰናል። ቀጣይ ደግሞ ከዚህ በበለጠ ቅድም አባጋዳውም ነጄሪም ሁሉም አንስተዋል። በ2018 በተሻለ በልዩ ሁኔታ እንደምንመጣ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ተስፋ አለን። እቃዎቹም መንገድ ላይ ናቸው፣ የገቡም አሉ። ምክንያቱም ከጊዜው ጋር ነው እንሄዶ ማለት ነውና ቦሌ በሻሌ አይቆምም፣ ይቀጥላል፣ ያድጋል፣ ከጊዜውም ጋር ይሄዳል። ስለዚህ ሙዚቃ መሳሪያዎች እየገቡ ነው። ድምጽ ላስተካክልና ሞካክሬ እኔም ልቀላቀል መሰለኝ። ይቻላል ብዙዋጅ ተከልክያለሁ ለዛ ይቻላል። አሁንም እኮ አብረና እርግጠኛ ነኝ ሁለተኛ ጊዜ ወይ ሶስተኛ ጊዜ ኢንተርቪው ስታደርገኝ ሶስተኛ ጊዜ ኢሬቻም ላይ ተገናኝተናል። ዞሮ ያው ተቀላቅለሃል ማለት የባንዱ አባል የባንዱ። ስለዚህ አሁን ቦሌ በሻሌ ወደፊት መሳሪያዎቹን ሲያስገባ በተሻለ ደረጃ በተሻለ አቀራረብ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። በእርግጠኝነት እንግዲህ እንደነገርኩ ከዚህ በፊት ማንስቻለሁ፣ ብዙ ኢንተርቪዎች ላይ ያስቻለሁ። 15ኛ አመታችን በደማቅ ሁኔታ በጣም በቅርብ ጊዜ ከ2 ወር 3 ወር ባላለፈ ጊዜ ውስጥ እናከብራለን። ስናከብር ግን በአዲሱ መሳሪያ በአዲሱ ሁሉን ነገር ተተሻሻለ እንትን ነው ማለት የነበረውን የዛሬ 14 አመት 13 አመት የነበረውን አይደለም ይዘን የምንመጣው ማለት ነው። ያ እንደ እንትን ይቀመጣል። እንግዲህ ያው ከጊዜው ጋር ከቴክኖሎጂ ጋር መሄድ አለብን። እግዚአብሔር እንግዲህ የዛ ሰው ይበለን። ያው የምናከብረውም ደግሞ ብቻችን አይደለም አብረን ነው ከኦቤን ጋር በጋራ ታከብራላችሁ። ግን ያንተ ጊዜ አገፋፉም አልተመቸኝም። ኢሬቻ በጣም ስለምትወድ ወደዛ ገፋ አድርገህ በጣም አውቀ ያቆየው ላይ የመሰለኝ ነው። እውነት ነው። እኔ ከበዓላት ሁሉንም በዓል ወዳለሁ። ከበዓላት በሙሉ እኔ እንደ ኢሬቻ እንትን የሚለኝ የለም። በዚህ አጋጣሚ እኔ ብዙ ጊዜ ኢሬቻ ላይ ኮሚቴ ነኝ። ኢሬቻ እንግዲህ ወደ ከ150 አመት በኋላ ወደ ፊንፊኔ ሲመለስ ለሚኩራ አልተመሰረተም ነበር በዛ ሰዓት። እንደ ቦሌ ማለት ከዚህ ቡልቡላ ይደርሳል። ከዚህ የትና የት በጣም ሰፊ ነው እና ሰብሳቢ ነበርኩኝ እንደ ቦሌ ማለት ነው። ምናልባት አባገዳ ስለማያውቁ ሌሎችም ያውቃሉ። የምስክር ወረቀቶቹም አሉ በጣም ትንሽ ናቸው እና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ኢሬቻ ሲመጣ በደስታ እንግዳ በመቀበል እና በጣም ደስ የሚለኝ በዓል ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ወደዛ ያቀራረብክ ምትለኝ የመጀመሪያ ጊዜ ኢሬቻ ታውም ከዛም ጋር የተያያዘ ስለሆነ ይከብዳል እኮ እውነት። አሁን ይሄ ዘመናዊ መስራት ይችላል። ምክንያቱም በዓሉን ራሱ ህብረተሰቡ ያውቃል። ብታበላሽ ባህሉንም ማበላሻው ህብረተሰቡንም ማስቀየምክ። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ነው። እኔ አሁን ይጻፋል ሊሰጥ ይችላል። ዝም ብለው ወደ ሚዲያ አታውጣም። ዝም ብላ ዘፈንም ታስገመግማለህ። ምን ይመስላል ይሄ እስቲ እንዴት ነው የሚለውን እንትን ትላለህ እንጂ የባህል ዘፈን ስለሆነ በቃ ተሰጠ ዝም ብለህ ስቱዲዮ ገብተህ ምናምን ዘፈና አይደለም። እና በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር በርግጥ አርት ሁሉም እንትን አለው። ግን በተለይ ደግሞ የባህል ዘፈን በጣም ከባድና ጥንቃቄ ለራስህም ለህዝቡም ለስራውም ለባህልህም ባህሉን አሳድጋለሁ ብለህ ባህሉን አጠፋ ማለት አስበው እንግዲህ ህዝቡን ምን እንትን እንደሚል ባህልም ደግሞ በዛው ልክ። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። ከሙዚቃ በተለየ ሁኔታ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። በጣም ጥሩ። እንኳን አደረሳችሁ በመጨረሻ ማለት የምትፈልገውን እድል እንስጥ። አገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። እንዲሁም ለቦሌ በሻሌ አባላት እዚህም ላላችሁ በሆነ አጋጣሚ በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ እዚህም ያልተገኛችሁ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቦቼ ለወንድሞቼ ለእናት አባቶቼ እንኳን እናንተም ለኦቤን ሚዲያ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለሲፈን ኩማና እንደዚሁም ለሚልኪ ኩማ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የምንሰናበተው እዚህ ጋር ድምጻዊም ይዘናል፣ ሙዚቃ መሳሪያም አለ። በጥሩ በሙዚቃ መሳሪያ በታጀበ ሙዚቃ ተጫውተን ነው የምንለያየው። ከዛ በፊት ግን እስቲ አጠቃላይ የተሰማ ስሜት ትገልጽልንና እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገውን ካለ
በዚሁ አጋጣሚ መልእክተን አስተላልፈ ከዛ በኋላ ተጫውተን ነው የምንለያየው። ቦሌ በሻሌ ከ15 አመት በኋላ እንደዚህ መገናኘታችን ትልቅ ደስታ ነው ተሰማኝ። እዚህ ደረጃ መድረሴ እኔ በነሱ ነው። ቅድም ተናግሬ ያለው እኔ ከዛ በፊት ምንም ስለ አርት የለኝም በውስጤ። ኮማርኮን አመሰግናለሁ። ለዚህም ደረጃ ያበቃኝ እሱ ነው። እንግዲህ የምለም ነገር የለኝም እና ወደፊት ያው አንድ ሁለት ነጠላ ዜማ ሰርቼ እንትን አስቀምጬዋለሁ። ለምርቃቱ ይደርሳል ማለት ነው። ምርቃቱ በጥሩ ሁኔታ ነው የሚደረገው። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው በዚህ አጋጣሚ እድሉን እንስጥ። ቤተሰቦቼ፣ ለልጆቼ፣ ለባለቤቴ፣ ለእናት ለአባቴ፣ ለጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የቆያችሁት ልዩ የትንሳኤን በዓል ነው እያሳለፍን የቆየነው ደግሞ ከቦሌ በሻሌ ባንድ ጋር ነው። ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ገጠመኞቻቸውን አነሳን፣ ትዝታዎቻቸውን አወራን። በዓል በጋራ አከበርን። ደስ በሚል መንፈስ ነው አብረን ያከበርነው። እንግዲህ ስንለያይ ደግሞ እንዲሁ አይደለም፣ ሰውነታችሁን ብታፍታቱ መልካም ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ሙዚቃ ነው ወደ እናንተ የሚደርሰው። ከዛም በኋላ ደግሞ ተወዳጅ የሆኑ የኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ግን በድጋሚ እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። ራሳችሁን አፍታቱ፣ ተዘጋጁ። በዓሉን በሰላም በፍቅር ከወዳጆቻችሁ ጋር እንድታሳልፉ መልካም ምኞታችን ነው። እናንተም ኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ምርጫችሁ አድርጋችሁ ስለተመለከታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሙዚቃው ይቀጥላል፣ እንጫወታለን። ዶዌ እንዳዳቤላፎ Gachana kombatu do wenda dabela fo Gachana boyeda do wenda dabela fo Asa goya do wenda dabela fo Asa iyole da do wenda dabela fo Dadabela fo Single laga Dadabela fo Edi verdenile Dadabela fo Radira morku Dadabela fo Yeti garenile Dadabela fo Dowe dadabela fo Dowe dadabela fo Gachana komba tu do wenda dabela fo Gachana boyeda do wenda dabela fo Asa goya du do wenda dabela fo Asa iyole da do wenda dabela fo Dadabela fo Ingile laga Dadabela fo Diverdenile Dadabela fo Iradira morkur Dadabela fo Tigarenile Dadabela fo Ode Galatoma